theory all of you know, for final MBBS examination, all of you know, I think, 200 marks. And there will be two papers, one OBS and one gynae. But here only one paper, 100, that will is the first question. First is the two questions, 15 marks. Second is the another three questions, 15 marks. And then the two short questions and explain why 4 and the MCQ. And that will be, I think, it will not be problematic to who was the limited number of included in the limited number of the syllabus. And only 10 MCQ, and there is no alternative. That is the important thing. There is no alternative. In our time, there are the every question there is the alternative, but that will not be a problem. And if you attempt the only my single advice to all of you, and previously I also said, for theory example, best you always attempt the question. Examiners always try to pass you, but if you do not write nothing, do not write nothing, then there is no scope of give any marks. So write whatever you know, definitely not the very negative things, but whatever you know, try to attempt the question. And MCQ, there is a no negative marking like the competitive exam. So that is a good thing. And main thing today, main thing today, the practical and gynae OBS examination total marks. Total marks is the 200. Here we will take the 200 marks exam in the semester, 200 marks. And it is also given in the group also, the university. University is what they have guided to do. The 200 marks subdivision is the long case is the 40 and short case is the 20. Long case means the obstetric case. Obstetric case you will have to write the history detail. Or my request is you write a obstetric details of the history of the cases. Even you do not examine get the patient to examine. Sometimes you may not, but you write to practice the history, examination and summary, at least one before your exam. And that 20 numbers is the for short case, limited number of short cases will give you. Only short case is the short history. What will the complaint? I will go through what questions are asked, a differential diagnosis and the just outline of the management, not in details. And about the another 60 marks. This is the new syllabus. New is allotted to the OSCE. OSCE means not only the OSCE, also the OSPE. OSCE means 30 marks. OSCE. I also give the example of the OSCE. It will be PowerPoint presentation together. The single day, all will be there. The some questions will there. Will do the period that you will give and you will mark that. There is no interactive, no question. And OSPE is actually interactive. The examiner will with you and will have to demonstrate. What are the components of the OSCE this time we will give? I will tell you. That is the 60 marks. And others, there will be the two tables actually. At least two tables. That is the given using the photograph is the must. Photograph is the must. And before that, the fetus and pelvis. It was not such allotment in the previously, the fetus and pelvis, 20 marks. 20. So, you must know the fetus and pelvis. I will help you today, how to appear in the examination, the details of the fetus of the pelvis. I will try my best. That is I have presented my today presentation. A specimen on OBS gynae together and limited number and instruments, scan, instruments and operations actually, also operation. And imaging, that is the X-ray and the ultrasound. CTG will not give this time. CTG is not compulsory also, it is the optional. And next is the drugs, some drugs. I will show all the pictures I will show and what will be given. And family planning is the 10 marks, all of you. So this is, with this introduction, I will go the long case, history writing, examination, summary, provisional diagnosis, and routine investigation in the obstetric cases, antenatal.
Antenatal care that has been given. All the cases, the antenatal will be how many visits in the antenatal, what drugs you will give, drugs is like the iron, folic acid and calcium, what immunization is giving, immunization you will giving, how many checkups, how many checkups in the WHO checkup is the 8 checkups, at least 8 checkups is the normal pregnancy. So that will be the crossing of the question, routine investigations in the antenatal cases. That will be my request again, you please write one case. That will be, if the cases are available, definitely the cases will be given. But otherwise, I will give a just the what are the problem of the patient. You write a case, you will guide. But the particular at this stage, there is no, you do not give trace on the particular the pathology of the cases like the diabetes, or heart disease. But the main thing is to write the case antenatal. And maybe that the patient is suffering for preeclampsia, is suffering from, has come with the antepartum hemorrhage. So, practice do. Antenatal case and another is the purpura. Purpura is a must. Purpura case is a must, but very easy. Those who have attended my class, few of the kiddies classes I have taken from the purpura. It is very easy, but history writing is separate, little separate. So, a long case should be written under the following broad headings: the patient's particular, history, physical examination including cystic examination, investigation supplied or record. That is written in the book, any standard book how to write. Investigation supplied or record, summary of the case, provisional diagnosis, and DD. DD is less important in obstetrics antenatal cases, only particular the multiple pregnancy polyhydramnios like that. DD, or if you are confused with the presentation, whether is the breech presentation or not, that may be some problem. History, all of you know, the chief complaints quickly pass through. History of present illness, present obstetric history, past obstetric history, and family history, functional history, personal history, medication history, and history of the allergy, contraceptive history, and social history. Don't forget to write the social history. Don't forget to write the social history. And menstrual history, LMP, EDD, and period of gestation. If there is a confusion of the LMP, that also must. That also must. Right. Now, the gravida, what do you mean by gravida? This is a very important question. Some of the questions that is very important for you. Gravida means total number of pregnancy, including this pregnancy, irrespective of the period of gestation. And parity means the previous pregnancies. Previous pregnancies who cross the age of viability, that is the previous pregnancy, irrespective of the living or not. Irrespective of the. And next is the past obstetric history, make a table. Very simple thing. Very simple thing, year and month, serial number, year and month, pregnancy event, labor event, mode of delivery, Purpura and BB. I think all of you know this thing. Now, physical examination, you write this column like bill, nutrition, anemia, cyanosis, jaundice, edema, height, weight, neck vein, neck gland, and pulse, respiration, temperature, BP, and systemic examination, not details for you. Just if the patient complains from cardiovascular problem, you write that complaint, and respiratory system, GI system, and examination of other systems. It's not so important. If the patient's complaint, then you must write, particularly the anemia patient. You must examine the liver spleen, whether there is hepatospleen like that. If a patient causes the respiratory distress, you will have to ask her. Routinely it should be done. Next is the anemia, how to see the anemia, all of you know. I am not going into detail. How to see the anemia. This is the very common question that will be asked in the exam. Next is the demonstration of the jaundice. I am not going into detail, the demonstration of the jaundice. Next is the demonstration of the jaundice, you will always do in the sunlight, not the edema is important. Next, the demonstration of the edema. Edema means always that, usually students does mistake to show the edema. Edema is a very simple thing. Yes, Saba, welcome. The edema is a very simple thing, medial malleolus, above and medially, and for 15 to 30 seconds away. These questions will be asked, and you will have to, the patient is there, you will have to demonstrate. Now, this is the edema that they will be pitting.
Now, this is now the obstetrical examination. That is the very important part. All of you know, there is a mannequin also here we have brought for you. The mannequin, if the patient is not available for 25, so we will have to show, we will have to do demonstrate. Examination of the breast, whether you will do or not. In examination of the breast, if you want to do the examination, what in presence of always female attendant, and particularly you can do it when there is a patient complaint of something. At least you ask the patient if there is a problem, and the problem of the breast fatigue, retracted nipple, depressed nipple, there will be problem. So that is you will examine. An abdominal examination is the inspection, palpation, auscultation. And vaginal examination is undergraduate examination. Vaginal examination is not needed. So vaginal examination, only the inspection, particularly few cases. Suppose the patient you have got for long case the antepartum hemorrhage, whether the bleeding at that time, puerperium, and you will have to see the episiotomy or not, about the condition of the leukemia. And then the premature rupture of membranes, if there is a drainage of the LICA, premature rupture of membrane, patient complains of that. In the pad, if there is a pad in the puerperium, we will have to see the color of the pad, the lochia rubra, lochia serosa, lochia alba, like that. And so preparatory procedures, antenatal care. Preparatory procedures are very important. Ask the patient always, and always ask the patient to evacuate her bladder. And next, I will stand on the right side of the patient. I will take one attendant and female ladies attendant. I think all of you know we have already in the OPD, but that we do must. And the right side of the patient, and patient is comfortable position. If there is a comfortable patient, usually the thigh flex, partially thigh flex, she will be in comfortable position. And ask the patient what are you going to do, and always take the consent. I am going to do, I will do or not. You have seen, I have always asked the patient, and then expose in presence of the patient. Then you will first. You could see this is like that. This is like that, and the inspection linea nigra, particularly if there is a scar mark, particularly there is a huge abdominal distension, like multiple pregnancy or polyhydramnios, like that is the scar mark and healthy condition of the skin. Next is the palpation. Palpation is the first is the height of the fundus. What is the height of the fundus? And next is the symphysis of fundal height. Height of the fundus you will see by two ways. One is the period of weeks, is the from the umbilicus to the GP sternum joint, 1/3, 20 to 24 is the umbilicus, then is the 22 weeks, then 32 weeks odd term, then GP sternum joint is the 36. But this question is, or everybody there will be other question. And symphysis of fundal height, what is the actual, and the girth of the abdomen is routinely you write in the girth of the abdomen. The four grifts, that is most important. Every student will be asked about the four grifts. Four grifts. That is the best is to state the international nomenclature. That is the Leopold maneuver. The Leopold maneuver, first Leopold, second Leopold, third Leopold, fourth Leopold, that is the serially. And Leopold, that is the fundal grip, the lateral grip, first pelvic grip, and the second pelvic grip. And there is some contribution, controversy, but almost in India it is now standardized. That is written in the book. The standardized first pelvic grip as the polyp grip, and second pelvic grip is the fourth Leopold. That is the polyp grip. So you like this. First Leopold maneuver, fundal grip. Second is the second Leopold maneuver, lateral grip. Next is the third Leopold maneuver, first pelvic grip. That is the polyp grip. And fourth Leopold maneuver, second pelvic grip, and this is the auscultation of the. So when you auscult, you normally in the umbilicus to the anterior superior spine, there is a midline. If it is the vertex presentation occipital anterior, you will get the maximum intensity, and your hand will be in the femoral pulse. Radial pulse. To compare with the maternal. Sometimes in case of intrauterine fetal death, you will see there will be getting some auscultation, getting some sound. There are the one sound is the maternal sound, but one sound is the fetal heart sound,
and another is the maternal umbilical cord. Umbilical cord actually the same is the fetal ultrasound. And when you watch old watch, keep in the under the pillow, there will be sound. That is the tick 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 tick. That is the fetal ultrasound. And there the fetal thoughts also go, and the uterine artery, that will be the maternal pulse. So, and always keep your hand left hand and put down like this where it is situated, it is present or not. One. Second is the where it is situated, maximum intensity, what is the rate and what is the rhythm, regular not. Four things about the fetal ultrasound you write, and always don't forget to keep your hand finger over the radial pulse. And now this is the mannequin for you. Recently we have brought in the, many of you seen, many of have seen the mannequin, and you will see if the patient is not at that time you do not. Actually, simulation is the international standard, a new technique, new teaching procedure. And it is yesterday I have taken with the Dr. Joyita, assistant professor. Today we have taken for how will you demonstrate, how will you demonstrate. This is the height of the fundus. Next is the fundal height. Next is the lateral grip. Next is the first pelvic grip. It is called also polygrip and obstetrician. I have no time to give that. I will have to large number of patients. Only the experienced doctor will have to see only that is also called the obstetrician grip. And this is the second pelvic grip or fourth Leopold. And from what you will get from the grip and from the palpation. In palpation, you will have to see the average size of the baby, what amount of the licar lace or like that. Average size of the baby, you will have to assess these two, and whether you are getting the fetal thoughts, fetal movement, you will also get it. That is you like this. What is the lie? I have several times I have said, those who have made my class, the lie, it is the inference of the lie, presentation, engagement, attitude, size of the baby, amniotic fluid, uterine contraction, fetal ultrasound. By the fundal grip, when it is the head presentation, cephalic presentation, is a broad podalic gland, broad soft podalic gland. And in the pelvic grip, you will get one thing is the what is the presentation and presenting part. Presenting part you cannot say by the abdominal. The hard globular is the head, and the soft is the part is usually the breech podalic gland, and whether it is engaged or not, and if it is what is the attitude. For attitude, if it is after, how you see the attitude by seeing the occiput and sinciput. And for that, I have shown you in that with demonstration with the honest there also. The back, that is the back, you will have to palpate the lateral grip. On the back side, there will be the occiput, and the limb side, there will be the sinciput. And the purpurium will go. Purpurium is actually not difficult at all. Purpurium. History of the mother and examination of the mother, history of the baby, that is very clear cut written. History of the examination and history of the baby. And two examination is important other than all examination, three examination. One is the height of the fundus is important after evacuation. Second is the inspection of the vagina, whether there is epistomy or the verbal hematoma is like that. And third important thing is that, in case of third important is the whether there is the human side, the tenderness of the calf muscle. It is one of the tendon, that the thrombophlebite is the tendon. This examination is otherwise the general examination, but important examination and baby examination you know better than us. But I have for obstetrics, I have few points I have also mentioned, if you seen and in your class. So purpurium, history of the mother, examination of the mother, history of the baby, examination of the baby. And one important thing that will be asked in the purpurium cases, advice during the discharge of the patient. They advise during the what as well as the result, and when the patient will be discharged. And usually from normal delivery, it is now to within the 42 hours. In cesarean section, now it is almost absorbable suture is given, the 4th day, 5th day is given. If there is a complication, another thing. If there is a complication, so when you will discharge, and what will be the discharge component?
regarding the rest, regarding the maintenance of the hygiene. Hygiene is the breast, the hygiene of the pulpilum, and hygiene of the whole body of the other, and immunization of the baby, and nutrition. Nutrition is that is in very in choke, the choke like the nutrition and most important is the examiner wait for to get answer what contraception you will give in the pulpilum and what interval you will allow the person. That is the discharge at the pulpilum mother. These questions you will face. That is the all because oral contraceptive pill usually not giving. Oral contraceptive pill is not given. And gynae short case. Gynae short case is actually there are so many other cases, but these cases you will get here today. This exam. One is the lump abdomen, that is the ovarian tumor and the fibroid uterus, genital tumor, abnormal uterine, probably Rakesh or দুজনকে বোধহয় ডক্টর এইচওডি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে কালকে তোরা দিয়েছিস তো দিয়ে দিয়েছে হট কেসেস উইল বি ফর দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ স্টাডি দ্যাট ইজ আই টোল্ড genital prolapse, abdominal bleeding, short history, not you have to write. You get some time short history and general examination you will do. General examination, anything else. A local examination and description and the PV finding. PV finding why important, particularly the prolapse of the cases. Genital prolapse, pelvic prolapse. Also the picture description and DD, differential diagnosis. That is very important. How will you differentiate between the fibroid uterus and due to the ovarian tumor. What is the DD of the something coming into our vagina? Just you read this. If you can do it, very good mark you will carry this question. And suggested treatment. Suggested treatment you will not have to detail the operation. Prolapse done with the operation. Now at this moment, you will know at the time of examination, final examination. But suggested treatment, conservative treatment and surgical treatment. Now component for such cases. You must know the term at least. The Ward-Mills operation, that is the prolapse is done with hysterectomy, PFRN hysterectomy. And Fothergill's operation is the genital prolapse. For Fothergill's, that is the conservative management, uterus retaining the Fothergill's. The ones to retain the Fothergill. What are the components of the Fothergill? I am not getting to detail for the Fothergill's operation. And hysterectomy, myomectomy, different surgeries of the ovarian tumor. What is the surgeries of the ovarian tumor? Like that only the ovarian cystectomy, only cystectomy, ovariotomy, previously it was called ovariectomy. Now it is, if the parasuman, it is usually the salpingectomy is done. I have told you there is the opportunistic salpingectomy because the salpingectomy is that the high grade ovarian tumor originates from the fallopian tube. So salpingeophorectomy or ovariotomy and also some elderly patient with ovarian tumor, you do the total hysterectomy, bilateral salpingectomy. And in case of advanced stage of the malignancy, if surgery is possible, total hysterectomy, bilateral omentectomy, and also limb node dissection, everything you will do. So these are only the name, the order there. Now the lump abdomen. Lump abdomen is you will get the case. That is the horrible. Lump abdomen, causes of the lump abdomen. One, you say the fibroid uterus and ovarian tumor, and others with ascites, tuberculosis, and also the other small lump like chocolate cyst, and the lump, the kidney, etc., etc. How to differentiate fibroid uterus? You must it. That is how to differentiate on history taking, not only so parabdominal examination, history taking. There will be no abdominal, usually no abdominal bleeding in case of ovarian tumor, no abdominal bleeding in case of ovarian tumor. But if the abnormal uterine bleeding, that is consistent with the fibroid disease, that is the issue. And progress of the disease, progress of the disease. Fibroid grows in years, but ovarian tumor grows in months. Ovarian tumor quickly grows. That is important. And pain only for the complications. And per vaginal examination, that is important. Per vaginal examination, abdominal pelvic lump. That is the per vaginal examination, PV examination, you will be get a cleft in between the ovarian tumor and the uterus. But there is no cleft such in case of fibroid uterus. It arises from the uterus like that. And movement in the cervix, the uterus, if the lump moves, that is the fibroid, and there will be and vice versa. In ovarian tumor. That is I am going how to differentiate benign and that is very important.
benign and malignant ovarian tumor, that is a chalk and a table. From the history taking, from the examination, and from laboratory finding, finally diagnosed by the histology. So, history taking, always the clinical history taking and examination is very important. Clinical history taking and examination. And management outline, not in details, I have said this, management outline, fibroid, the conservative management, medical management, conservative, non-surgical management, there are some fibroid, uterine embolization, ultrasound management, and sometimes the endometrial ablation sometimes is done, it's the bleeding, on to retain the uterus, and myomectomy, the ones are jail, and also hysterectomy, and hysterectomy if the elderly patient family is completed. Complications of the ovarian tumor, complication of the fibroid. This is very important for exam. What are the complications of the fibroid? Particularly the complication of the ovarian tumor. It will be asked. Now the pelvic organ collapse. You describe. If you describe the pelvic organ collapse, like what is you seeing? You seeing the urethra and the labia, enlarged labia, and the urethra, you are seeing anteriorly the cystocele and the collapse, how the uterus is identified by the os, and is the posteriorly it is not seen. Posteriorly it is not seen. You will have to the PV examination or speculum examination, like that. And different compartment, anterior compartment, what is the anterior compartment? Is the urethrocoele and cystocele. Urethrocoele is not so common, and middle compartment along the uterus, and the posterior compartment is the enterocele, rectocele, and the lax perineum. This is the basic thing for the undergraduate, for the basic thing, the component. And causes of the something bound for vagina, and examination of the pelvic organ collapse, particularly for example, whether it is reducible or not, whether there is the incontinence, and examination of the enterocele, and outline the management and the conservative surgery. And I think there is one is the degrees of the collapse, not POPQ at this moment. POPQ is not going to jump into the POPQ. At this moment, 3 degree or 4 degree, whatever you can say. There are so many degrees. Only 3 degree you say, that is what is separate. There are some degree of the collapse. Now that will guide how you manage the patient. But presence of the stress incontinence, presence of the examination, outline the management, conservative management, that is the conservative management. One is the pelvic floor exercise in early. Pelvic floor exercise. Pelvic floor exercise, and another is the ring pessary. Ring pessary is the one important. What is the indication of the? I have actually forgotten to take the ring pessary picture, but you see that in the book, the ring pessary photograph, ring pessary, and another what are the different surgeries. I am not going to do it. You just outline the surgery. It is written in any book. What is the outline of the surgery? What is done? Management. What is the surgery? Not in details now at this moment. And this is what are the pathological changes. There is the pathological changes. That is pigmentation and thickening of the epithelium. And this is the decubitus ulcer. Decubitus ulcer. Decubitus ulcer, sometimes the previous year's question you get decubitus ulcer. Short note also, how does it occur, why it is occur, how is the treatment, whether you will treat before the surgery or not, like that. But this is almost healed case, after treating the patient. OSPE, that is the important question, that is the new technique. We have selected with our department some of the cases of the OSPE. It is given in your courses, what OSPE will be given. OSPE means obstruct structured clinical examination. The clinical examination, or OSPE means the practical examination. P means P stands for practical. I say also the sometimes performance, and structured and non-structured. So you will have to give in the OSCE and OSPE both, 60 marks, 30 for the OSCE and 30 for the. You listen very attentively this way. These cases, the pars speculum examination, the pars speculum examination seems, Foley catheter introduction, and copper T and PPICD insertion, control contraction, how to be done, and episiotomy, hand washing, pap smear collection,
discharge after, advice after vaginal delivery. This will be OSPE means you will in front of the teacher, and if teacher is inert, you do everything. That will be marking. Suppose I ask you, I thought আমি তোকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুই স্পেকুলামটা এক্সামিনেশন কর, যে স্পেকুলাম পার স্পেকুলাম এক্সামিনেশন তুই গিয়েই করলি কি মডেলে গিয়ে করলি স্পেকুলামটা ইন্ট্রোডিউস করলি, নট লাইক দ্যাট। That the preliminary, before that, I will ask the patient to ask the evacuate brother and counsel it. What will be the position of the patient? What will the position of the patient? Because casco speculum you can do for sim speculum always the edge of the table. In casco speculum it is not mandatory to the edge of the table. So position of the patient and permission of the patient, consent and permission of the patient, and then what how will you introduce the actually Orpida, I could not download your photo. Today is taken a video. I could not download actually. Later on you will show them. But that is the first. Hey, speculum কোথায় রে? খোল তুই এটা কোথায় গেল? আনলাম তো এই জন্য স্পেকুলাম যখন তুমি ইন্ট্রোডিউস করবে, এটা সিম্পল জিনিস। স্পেকুলাম যখন ইন্ট্রোডিউস, এটা খুলে দে তোরে, এটা খুলে দিই, এটা খুলে দিই। স্পেকুলাম যখন ইন্ট্রোডিউস স্পেকুলাম যখন ইন্ট্রোডিউস করবে, জাস্ট এইভাবে করবে, কিন্তু নট ট্রমা। ইউরেথ্রা ইজ এ ভেরি সেন্সিটিভ জায়গা, ইউরেথ্রাল কার্ডুলি, নট ট্রমা, স্লাইটলি লাইক দিস, ইট লাইক দিস, স্পেকুলাম লাইক this, then 90-degree angle. And the cascos, the self-retaining. What are the advantage and disadvantage of the casco speculum? As totally close, you will have to do the করে একই রকম ভাবে করবে, এই দিয়ে এটা করবে। আমার টাইম নেই আরো, নাহলে তোদের দেখাতাম। তারপরে দেখো এডকম কিন্তু এখন যে কম্পিটিটিভ বেসড যে এডুকেশন আছে, এডকম ইজ কম্পালসারি। ইট ইজ দ্য previously it was also in the community medicine, now in the all clinical subject. Edcom is not compulsory, it's theory not compulsory. Last few years we will say there no Edcom question, but we will give some Edcom questions in OSPE particularly, OSPE particularly, Edcom like the counseling before myomectomy, how will you do it before myomectomy, and how to counseling following a spontaneous abortion. A patient, I will be the patient, one of you will be the doctor, because in fact I am the examiner, and I have come my problem with something like spontaneous abortion or like that. So how will you counsel myself as a student? That is the if there is a time today, we will get today role play. If the time, I do not know whether the time will be allowed, role play for that 1 or 2 Edcom. And the counseling for HPV vaccine. How to counsel? HPV vaccine is the need of the day, all of you know now. And the attitude, ethics, communication. You may get question, what is mean by attitude and communication? And communication, just 2 lines I will say about the communication. That is very important. One is the sympathy and empathy. You know, what do you mean by sympathy? সহানুভূতিশীল। আর এমপ্যাথি মানে শুধু সহানুভূতিশীল অনেক বেশি। তোর সিম্প্যাথি, তোর একটা কিছু প্রবলেম হয়েছে, বাড়িতে কিছু প্রবলেম হয়েছে, তোর বাড়িতে একটা সত্যি আই এম ভেরি সরি রে, তো আমার খুব খারাপ লাগছে, হ্যাঁ আমি এত খারাপ লাগছে, কি বলবো তোকে, আর কি কনসোল করবো বল, এটা তো খুব খারাপ। এমপ্যাথি মিনস তোর বাড়ির হয়ে মানে একবারে ঘটনাটা দিতে হবে, যে তোর মায়ের কিছু হয়েছে, বাবার কিছু হয়েছে, যে সত্যি কি হয়েছে বলতো, আমি নিজে কমিউনিকেট করা। এই যে at the position at the patient, that is the important of the counsel. Empathy I have discovered as one word, সহানুভূতি and সমানুভূতি. সমানুভূতি মানে you just like your friend, and actually তোরা যখন লেবার কন্ডাক্ট করবি, আমি আমার পেশেন্টদের অনেকবারই বলি, আমার পোস্ট গ্রাজুয়েটদের অনেকবারই বলেছি এই ব্যাপারটা, যে যখন যে এটা কি করে ডিসক্রাইব করবি এমপ্যাথি জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি। এই যে লেবারে যখন পেশেন্ট থাকে, একটা পেন থাকে, মায়ের একটা পেন থাকে, 3-4টা পেশেন্ট থাকে, হ্যাঁ পেশেন্ট। যখন বাঁকুড়াতে আমি কাজ করেছি, অর্পিতা ওখানকে মানে ছিল লার্জ নাম্বার অফ পেশেন্ট, এখন ওখানে ইম্প্রুভ হয়ে গেছে। আমি যখন কাজ করেছি 8-10টা পেশেন্ট একই টেবিলে একই ঘরের মধ্যে পড়েছে। ক্যান ইউ ইমাজিন if your sister is there, your elder sister is there, your any relative is there, I tell them, you just behave with them how
ইউর রিলেটিভ, ইউ থিঙ্ক দ্য রিলেটিভ। ইনফ্যাক্ট সবাই তো জানে লেবারে একটু ব্যথা হয়, সবারই তো জানে ডেলিভারে। তুমি যদি ওর পাশে থাকো, মা আমি আছি, আপনি চিন্তা করবেন না, হ্যাঁ ডেলিভারি আপনি চিন্তা করবেন না, ব্যথা একটু হবে কিন্তু হয়ে যাবে, আপনার এই অবস্থা আছে, যদি কিছু প্রয়োজন হয় আমি আছি, দ্যাটস এনাফ, এটুকু এনাফ। আর এখন তো জানিস তো যে বাড়ির লোককে অ্যালাউ করে দিচ্ছে রেসপেক্টিভ ম্যাটার্নিটি কেয়ার, রেসপেক্টফুল ম্যাটার্নিটি কেয়ার। আর তোদের পরে দেবো আমি এখন না। আর এমসি বলে যে কনসেপ্ট এসেছে, তাতে বাড়ির লোক অ্যালাও, হাজব্যান্ড থাকতে পারে। ইউজুয়ালি আমাদের এখানে হাজব্যান্ড থাকলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে, সেজন্য হাজব্যান্ড নাই। আমরা আমাদের এখানে বাড়ির কোনো মাসি পিসি বা অনেকেই আয়া, যার পরিচিত আয়া সেরকমকে অ্যাটেন্ড করে। দ্যাট ইজ দ্য মানে সিম্প্যাথি অ্যান্ড এমপ্যাথি ডিফারেন্সটা আর কি। ম্যানিকিউন, দিস ম্যানিকিউনস আর দেয়ার, হোয়াট উইল ইউ হেল্প অফ দিস ম্যানিকিউন পার স্পেকুলাম এক্সামিনেশন। কালকে ফটোগ্রাফ নিয়েছি অর্পিতার সাথে, ওটা ভিডিও তুলেছি আমরা, কিন্তু ওটাকে দেখানো যাচ্ছে না এখন, টাইমও নেই। পার স্পেকুলাম এক্সামিনেশন দেখো, এজ অফ দ্য টেবিল দেখেছিস তো, এই যে এজ অফ দ্য টেবিল স্পেকুলামে সবসময় হচ্ছে যে এজ অফ দ্য টেবিল, এটা কিন্তু বেসিক থিং। পার স্পেকুলাম এক্সামিনেশন দ্য সিম স্পেকুলাম, আর এটা হচ্ছে যে কাস্কো স্পেকুলাম। কাস্কো স্পেকুলাম নট নেসেসারি, বাট এজ ইজ বেটার ডেফিনেটলি, এজ ইজ ডেফিনেটলি বেটার কাস্কো স্পেকুলাম। আর হচ্ছে যে আয়ার স্প্যাচুলা অ্যান্ড সাইটোবাস, আয়ার স্প্যাচুলা অ্যান্ড সাইটোবাস এটা তোদের দেওয়া হবে একদমে, মানে কি করে নেবে, ওটা কিভাবে পাঠাবে, হ্যাঁ এই যে লাইক এই যে সাইটো সার্ভাইকাল সাইটোলজি দ্য আয়ার স্প্যাচুলা। অ্যান্ড আনাদার থিং ইজ দ্যাট ইজ দ্য সার্ভাইকাল সাইটোলজি প্লাস্টিক ব্রুম। আমার কাছে মনে হচ্ছে পার্সুম আছে, আমি দেখাবো তোদের পরে। প্লাস্টিক ব্রুম কালকে তাড়াহুড়ো করে করতে পারেনি। প্লাস্টিক ব্রুম মানে দু ধরনের আছে তো, স্লাইডে করে পাঠিয়ে দিবি, সাইডটা করে নিয়ে ওটাকে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মানে স্টেন্ড করা যাবে না, ওটা কিসে রাখতে হবে, ওটা হচ্ছে যে 95% অ্যালকোহলে রাখতে হবে। কবলিক জার, হ্যাঁ আওয়ার এইচওডি হ্যাজ রেডি ফর ইউ কবলিক জার। যে কবলিক জার ওটা রাখতে হবে অ্যাটলিস্ট হাফ অ্যান আওয়ার, তুমি এক দিনও রাখতে পারে, দেখে ওটাকে তো ওটা স্টেন্ড করবে। প্যাপানিকুলাম স্টেপ, everyone I will ask the spelling of the Papanicolaou and what are the 5 stages. Spelling of the Papanicolaou, very important. And it is the plastic broom, that is the by liquid এটাকে করা হয়। এপিসিওটমি, এপিসিওটমি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে ওখানে 3টে ইয়ে আছে, তোরা কাউকে নিয়ে দেখিয়ে দিবি এপিসিওটমি, এই যে দেখ এটা কিন্তু এইখানে যে এপিসিওটমি মিডিয়াল ল্যাটারাল এপিসিওটমি, আই এম কামিং ইনটু এপিসিওটমি লেটার in during operation. এপিসোডেমি, হাউ উইল ইউ ডু দ্য এপিসোডেমি, এটা তোদের অস্পিতে থাকবে। তারপরে হচ্ছে যে ইউটেরাইন ক্যাভিটি, এটা দেখ। এবার হচ্ছে কপারটি ইনসারশন, কপারটি ইনসারশন কি করে করবি, অনেককেই তোদের যে ব্যাচে দেখানো হয়নি, যে ব্যাচে দেখান তোরা, কারণ কিন্তু সাম অফ দ্য পিপুল উইল নট কাম, হ্যাজ নট টার্ন আপ ইন দ্য ক্লাস। আমি দেখতে পাচ্ছি যারা কালকে ক্লাসে আসেনি, এসজি ক্লাসে, আমি নাম বলছি না এখানে প্রকাশ্যভাবে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কালকে পাটোগ্রাফ পড়িয়েছে তো স্যার ডক্টর সরকার, তোরা আসিসনি, কয়েক মিনিমাম নাম্বার এসেছিল। পাটোগ্রাফ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট। হ্যাঁ এই যে আইসিডি এটা ইনসার্টেড হয়েছে দেখেছো, এই যে প্লান ইয়েটা দিয়ে, হ্যাঁ কাভারটা দিয়ে ইনসার্টেড হয়েছে, তারপরে এটা টেনে নিলেই, এটা যে 375 অ্যাকচুয়ালি 375 অল অলসো উইথ দ্য কপারটি। এইটা তোরা দেখবি, যারা যারা আজকে নোট করে নি, যারা যারা না দেখেছিস পরীক্ষার আগে দেখে নিবি, ভেরি ভেরি ইজি এগুলো আছে। তাহলে কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন, দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রোল Van-den-Dulles method of the control contraction. মানে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ হলো AMTSL। এর মধ্যে কম্পোনেন্ট কি কি আছে? কম্পোনেন্ট হচ্ছে বেসিক কম্পোনেন্ট হচ্ছে 1 নম্বর কম্পোনেন্ট হচ্ছে অক্সিটোসিন 10 ইউনিট আইএম। আদার ওষুধও দেওয়া হয়, অক্সিটোসিন 10 ইউনিট আইএম। এটা আইএম দেওয়া হবে যে ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ডেলিভারি অফ দ্য বেবি। তারপরে Van-den-Dulles method of the কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন কিন্তু সব জায়গায় নয়, যেখানে এক্সপিরিয়েন্স লোক থাকবে। হ্যাঁ যদি সে আনট্রেন্ড হয় তাহলে কন্ট্রাকশন করলে ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে গিয়ে রোটেশন হয়ে যাবে। আর হচ্ছে যে লেট লেট মানে 2 to 3, নট ইমিডিয়েটলি কন্ট্রোল। এই 3টে এখন কম্পোনেন্ট। আর যে আগে মেসেজিং, ইউটার মেসেজ ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড নাও, ডোন্ট রুটিন মেসেজ, দিস ইজ এ পেনফুল কন্ডিশন। ইউ সিং দেয়ার ইজ এ only see the uterus with the hard or soft, you see the uterus, the whether it is the hard or soft. If there is a soft uterus, that is the atony, then you message, rather than the fourth component is not compulsory, not at all. So this is the Van-den-Dulles method, and this is the after the delivery Van-den-Dulles method. এখানে দেখেছো একটা কি নেওয়া হয়েছে, এটা একটা হাত দিয়ে এই যে ককার সাটারি ক্ল্যাম্প আছে এটা করা হয়েছে, এটা পুরনো ছবি, এটা পুরনো ছবি। পোস্ট-প্যাসেন্টাল আইসিডি, এই যে কেলিস কিছু পড়ছো, কেলিস ফরসেপস, কেলিস এটা হচ্ছে কেলিস ফরসেপস দিয়ে
there is a technique, you read from the book. There is a technique plus placental IUCD তিনটে টাইপের আছে, ইমিডিয়েটলি একটা করা যাবে, আর খানিকক্ষণ বাদে করা যাবে 24 আওয়ার্সের মধ্যে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা 6 বাট আইটিএস তিনভাবে পোস্ট প্লেসেন্টাল আইউসিডি করা যায়। এই যে কেলিস প্লেসেন্টাল ফরসেপ স্টিল নট, আমার মনে হয় ওটা নেই এখনো না, আমাদের অর্ডার দিয়েছি আমরা, পরীক্ষার আগে তাদের পেয়ে যাবো। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, it is very important. PPIUCD is a temporary method of the contraception IUCD, and a patient particularly থাকে, patient particularly motivated থেকে করে। OSCE, most questions of OSCE উইদিন দ্য মোটামুটি সিলেবাসের মধ্যেই আসবে, নাহলে তো রুরাল প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে যেগুলো আসে দেখবি সেগুলো given in the PowerPoint. That is the on day 25 student, it will be given in the PowerPoint. There will be some question, it may be 5 to 6 question, and every mark will be given within half an hour it will be complete. And all candidates will be half an hour. Just I am showing some questions of the OSCE and examples of some OSCE. Like that, see the image and answer. I think many of you, I mean 3 batches I have taken the class. 3 batches I have taken the class. What is the procedure? Ventus application. Mention the complications ki hote pare. Mention few indications of this procedure. And the fourth is the what is flexion point. A flexion point. Norin ছবি আঁকবি, তুই পেন্সিল দিয়ে সবাই ছবি আঁকবি, ওকে বলছি তার কারণ আছে, ওটা তুই ছবি আঁকবি, প্রত্যেকে ফ্লেক্সন পয়েন্টের ছবিটা আঁকবি ফিটাস দিয়ে, প্রত্যেকেই কিন্তু ছবি আঁকবি, বলে দিলাম ভালো করে ছবি আঁকবি, সব প্রত্যেকে ছবি আঁকবি, ফ্লেক্সন পয়েন্টের ছবি। কবি দিলেই তুই যদি শর্ট নোট আছে তুই পুরোটা পাবি। হোয়াট ইজ ফ্লেক্সন পয়েন্ট? 35-year para 2 came to family planning objective to know about the following device. এটা ডিভাইস সম্বন্ধে জানতে এলো, এটা নামটা কি, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ডিভাইস, পারবি, এক্ষুনি দেখিয়েছি। মেনশন দ্য ইউজেস, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট এফেক্টিভ এমার্জেন্সি কন্ট্রোল, নট রিলেটেড দিস এফেক্টিভ and mention the complications of the device, complication to the see the image and giving it. What is diagnosis? Key diagnosis এটা H molar pregnancy. The Dr. Professor Banerjee পড়িয়েছেন তোদের। Enumerate the clinical feature, what the complication, what do you mean by GTN, mention them. These are the some examples. So it is so difficult, not that will be not difficult actually. There will be 5 to 6 questions are there, 30 minutes all the examination will be completed. This is the OSCE. Now gynecology operation, dilatation and curettage, that is very important. That is very important. This time only dilatation, curettage and polypectomy you will do. Dilatation, curettage. Now you see the dilatation, curettage, what are the instruments? From left to right you see. From left to right you see the instrument, the sponge holding forceps, that is the metal catheter. Then you do the PV examination. Do the PV examination. Before that, the antiseptic draping position. I am coming to that. I will show the picture. And in the then PV examination, then sponge holding, that is the seams speculum, then Alice tissue forceps, uterine sound, cervical dilator, uterine curettage. And how will you send the sample? Sample how will you send? 10% formal saline you will send. Or for tuberculosis, for if you want for the tuberculosis for the culture, normal saline. Otherwise, for histopathology is the formal saline. That's the simple question. You see, patient is, you see, just follow. I think they say this will be asked in. You see, that is the lithotomy position, anesthesia, usually sedation, deep sedation, and parasympal or regional anesthesia is not needed. Lithotomy position. Next is antiseptic dressing with the sponge holding forceps. Sponge holding forceps. Catheterization. Usually the gynae DC te metal catheterization use kora hoy, metal. It is simple nabat diya ache usually. Next is the PV examination. Next is that is the introduction of the posterior vaginal speculum. Next step is the true leap of the cervix held by the Alice tissue forceps. Now next is the leap of the and give the uterine sound. Uterine sound you give. By uterine sound, what will you see? You watch the length. Uterine sound. It will be length of the uterus. Cervical uterine canal, that is the what is the position of the uterus, and uterine sound when you put, you will get a resistance. You stop here, otherwise there will be perforation. Uterine sound. তুমি তো পিভি করে আইডিয়া করে পেয়ে গেছো যে পিভি করে আমি কি কি দেখবো, সাইজ দেখবো,
position দেখবো মডিউলার position whether antibody or what is retroversion, anatomical question, what do you mean by antiversion, what do you mean by retroversion, what is the normal position of the uterus, this question will be what is the length of the uterus, and every sound, every instrument you will be asked. Other than this operation, what is the other uses of this? Sterilization of the instrument. And this is the curate of the curate, uterine cavity, this is the curate of the cavity. Now indications of the DC, key indication kora hai. And D, dilatation evacuation, almost same operation. What is the difference I am showing? Almost same operation, I have differences. Complications of the DNC and DNA operation. Bleeding, perforation, immediate complication, later complication. Particularly bleeding, perforation, retained products, the DNA operation retained, and there later on the infection, there may be the infection, vigorous curated করে দিয়েছে কি হবে? The sign কি হয়ে যাবে? The sign কি হয়ে যাবে? How to send the specimen? How to send the specimen? যে কি করে পাঠাবে এক্ষুনি বলে দিয়েছি যে how to send the specimen, এটা তোমারই দায়িত্ব, স্পেসিমেনটা যাতে ঠিক যায় তোমাকে দেখে নিতে হবে। স্পেসিমেনে তুমি কিউরেট করলে ব্লাড কিউরেট করবে, কি করে করবে? প্র্যাকটিক্যাল একটা জিনিস আছে। তুমি আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি যেটা কিউরেট করলে তুমি পাঠিয়ে দিলে ওটাকে কি করে তুমি বুঝবে ওটা যে কিউরেট মেটেরিয়াল আদৌ এন্ডোমেট্রিয়াম আছে কিনা? ইউ জাস্ট টেক দ্য স্পেসিমেন, দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম ইন দ্য স্টেরাইল shop, in the sterile gauze, and just press it, just press it. The blood clot will disappear, but if the remaining, the tissue will be there. That you will send. That is a simple tips. Now the dilatation evacuation, you the same thing, almost up to this, the same thing, up to this, the same thing. Curate, dilatation, and then after the dilatation, you turn sound, cervical dilator, then in the overholding forceps for evacuation, overholding forceps. And you can use also the suction cannula, suction with the electric sucker. It is electric sucker. That is the an electric sucker. And dilatation, মানে dilator কে dilator details question আছে. Dilator detail question আছে. What are the different types of dilator? What are the size of the dilator? How size you will introduce? Then sponge holding এটা সবাই পড়বি। The sponge holding uses in the gynecology, sponge uses in the obstetrics. Separate আমি যাচ্ছি না। The sponge holding antiseptic dressing, abdominal dressing, vaginal dressing, তারপর sponge holding ইউজ অনেক আছে। যেমন হচ্ছে যে পলিপেক্টমি করতে sponge holding লাগবে, so many cases sponge holding. In the uterine bleeding হচ্ছে বেশি, vessels clamp-কে রাখতে পারো immediately clamp করার জন্য। So many cases, read from for gynae and for obs different. Sponge holding in case of to hold the cervix, anterior lip in the, particularly in the cervical tear. Cervical tear is very, very important. Cervical tear. Professor Dr. Rughunath last few days back, the last Wednesday, they have shown how to hold the cervical tear with the help of the sponge holding. And also the circlage operation, sponge holding is better. This is Shakar cannula. This is the Shakar cannula. And you see, this is the suction evacuation using the electric. I am sorry, not R, electric Shakar. This is the Shakar cannula, electric Shakar. But curettage is must. Curettage is must. And you can use also Bowman device. This is the polypectomy actually. This is the polyp. You can see the polyp, polypectomy, cervical polyp. The key instrument লাগছে দেখ এখানে কি আছে? সিমস্পেকুলাম। এখানে কি আছে? অ্যান্টিরিয়র লিপটা ধরা হয়েছে। তারপরে পলিপটাকে তুই এই মাল্টিপল টিউব দিয়ে ভস্ম করতে পারিস, স্পঞ্জ হোল্ডিং দিয়ে করতে পারিস, ছোট হলে অ্যালিস্টিস হলে। এই জন্য সিম্পল পলিপেক্টমি। অ্যান্ড পলিপেক্টমির সময় ও একা আসে না, অনেক সময় অনেক ভাই বোন সব থাকে। তাই জন্য এন্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে ছোট ছোট পলিপ থাকে, যেটা ডিসি ইজ মাস্ট। শুধু পলিপেক্টমি নয়, ডিসি অ্যান্ড পলিপেক্টমি আমরা তেমনি লেখা থেকে আউটডোরিতে ছোট ছোট আছে, এবং প্রত্যেকটা হিস্টোপ্যাথোলজিতে পাঠাতে হবে। নাও দ্য স্পঞ্জ হোল্ডিং পরসিভ ডিফারেন্স, আমাকে এটা বলতে হবে কি আর? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য স্পঞ্জ হোল্ডিং পরসিভ এবং পরসিভ? এইখানে দেখবি, এইখানে সিরেশন থাকে, এখানে কোনো সিরেশন থাকে না টিপে, এখানে ক্যাচ থাকে, এখানে কোনো ক্যাচ থাকে না। এটা হচ্ছে যে কমন ডিফারেন্স, স্পঞ্জ হোল্ডিং পরসিভ অ্যান্ড ওভাম হোল্ডিং। একটা দিলেই তোকে আর একটা জিজ্ঞেস করবে যে এটার কি ডিফারেন্স বলো। যে ফিমেল ক্যাথেটারটাকে এইভাবে ধরতে হবে, যেটা বের করেছিস এই দেখ, ফিমেল ক্যাথেটারটা তুই কিভাবে ধরবি তোকে জিজ্ঞেস করতে পারে। ফিমেল ক্যাথেটারটা কিভাবে ধরবি? এই তো ফিমেল ক্যাথেটার, তুই যদি এইভাবে ধরিস, এইটা পড়ে গেছে, তুই যদি এইভাবে ধরিস, দেখ এটা কোথায় পড়ছে, আমার হাতে পড়বে ইউরিনটা। আর তুই যদি এইভাবে ধরিস আমার নাকে আসবে। সেজন্য এটা কিভাবে ধরতে হবে? জাস্ট লাইক ধর। দেখবি ছবি আছে, জাস্ট লাইক দিস, ছবি দেখে নিবি। হাউ টু হোল্ড দ্য ফিমেল ক্যাথেটার। ফিমেল ক্যাথেটার টেকনিক আছে। ফিমেল ক্যাথেটার কি কি ক্যাথেটার আছে?
এটা হচ্ছে যে সিম্পল লাভার ক্যাথেটার, ইউজুয়ালি অবস্টেটিক কেসে সিম্পল লাভার ক্যাথেটার, গাইনি কেসে ফিমেল ক্যাথেটার। এটা হচ্ছে যে ফলি ক্যাথেটার, ইউজেস অফ দ্য ফলি ইন অবস্টেটিক, particularly in obstetrics, the Foley's catheter is needed. Foley catheter is a tamponade for the PPH prevention. Foley's catheter for induction of labor, other than catheterization. Olive pointed graduated metallic malleability, they commonly given. এটা একেবারে মুখস্থ সবাই। তারপর হচ্ছে যে সিম স্পেকুলাম, কাসকো স্পেকুলাম। আর হচ্ছে যে সিম স্পেকুলাম আই হ্যাভ অলরেডি শোড, দ্য সিম স্পেকুলাম এন্ড কাসকো স্পেকুলাম। অ্যান্ড অ্যান্ট্রিয়া ভ্যাজিনাল রোটেটর, ইউট্রাইন কিউরেট, দেখেছিস তো ইউট্রাইন কিউরেটের সাথে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট গুলিয়ে যায়, অনেক সময় গুলিয়ে যায়। আমাদের এইটা নাম হচ্ছে তোর অ্যান্ট্রিয়া ভ্যাজিনাল রোটেটরটা। যখন প্রলাপসে তুই পোস্টিওরালটা দেখছিস, যদি অ্যান্ট্রিয়া ভ্যাজিনাল যদি প্রলাপস থাকে তাহলে দেখতে পাবি না সার্ভিসটা, এই স্পেকুলামটা দিয়ে। স্পেকুলামটা যদি টানিস তাহলে দেখতে পাবি না, তখন একটা রিট্রাক্টর আছে। মানে আমরা ইউজুয়ালি এখানে স্পঞ্জোলিং দিয়ে ইউজ করি, তো এই জন্য একটা বড় রিট্রাক্টর, দেখতে একই রকম, মরফোলজি একই রকম, কিন্তু অনেক বড়। তা আমাদের মাস্টারমশাই ছিল না, আমরা যখন মানে স্টুডেন্ট আর কি, বা আমার কলিগ, পরে আমি কলিগকে পরীক্ষা নিয়েছি, তো উনি ছেলেমেয়েরা এসে ভুল করতো যে হোয়াট ইজ দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি স্যার ইউট্রাইন কিউরেটর। ইয়েস, ইট ইজ ইটিওসকিটি, ইট ইজ নট ফর দ্য হিউম্যান বিং ফ্রম দ্য এলিফ্যান্ট। মানে এটা ইউট্রাইন এত বড় আর কি, এটা দেখেছিস তো একই রকম দেখতে। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা দেখে নিবি, ছবিতে দেখে নিবি, বা আছে আমার মনে হয় আছে, না ভাবা আছে বোধহয় আমাদের জেনারেল, ওটা আনে নিতে হবে ওদের পরীক্ষার জন্য। ফ্যামিলি প্ল্যানিং, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি তো কভার করেছি, সবাই কভার করেছে। দেখ, কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, হ্যাঁ, এইটা কটা ট্যাবলেট, কি কি, ফার্স্ট হচ্ছে কম্বিনেশন কি কি, ইস্ট্রোজেন কোয়েস্ট্রন, হুইচ ওয়ান ইজ ইস্ট্রোজেন, হুইচ ওয়ান ইজ কোয়েস্ট্রন, হ্যাঁ, হুইচ ওয়ান ইজ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ কোয়েস্ট্রন, ওটা দেখে বলে দিতে হবে কি ডোজ আছে, ভালো করে দেখবি, ওটা দেখতে হবে। এটা কিন্তু 28টা ট্যাবলেট আছে, 7 দিন হচ্ছে ফলস ট্যাবলেট, মানে দ্যাট ইজ দ্য ফেরাস সালফেট। আচ্ছা, আমি মালা এন আমার পকেটেই আছে, আমি এনেছি তোদের জন্য। মালা এন মানে এই মালা এন না, এটা হচ্ছে যে ওভারাল এল। ওভারাল এল এটা হচ্ছে যে 21টা, এটা বাজারে পাওয়া যায় মালা ওভারাল এল, এটা 21টার ট্যাবলেট। তো এই পেশেন্টটাকে যে নোভেলন, হ্যাঁ, ফেমিলন, যে ট্যাবলেটগুলো আছে বাজারে, এগুলো সবই 21টা করে ট্যাবলেট। 7 দিন তাকে গ্যাপ দিতে হবে। যেটা রুরাল এরিয়া থেকে ওদের গ্যাপ দিয়ে নেই, কন্টিনিউয়াস খেয়ে যাচ্ছে, এই গ্যাপ দিতে হবে। এটা বাজারে যেটা পাওয়া যায় ওভারাল এল, ওভারাল এল, ওভারাল এল, এটা দিয়ে দেবো। এটা আমাদের ইয়েতে, এই তুই এটা নিয়ে যাবি, এটা নিয়ে গিয়ে এটা রেখে দিব। হ্যাঁ, এটা ওখানে নেই। আইসিডি কপার টি 300, তারপরে আছে আইসিডি কপার 375। দুটোর মধ্যে মেন ডিফারেন্স একটা আছে, এটা খুব ইজিলি ঢোকানো যায়, কিন্তু এইটাকে একটু ডিফিকাল্ট ঢোকানো, এটা একটু ডিফিকাল্ট ঢোকানো। হ্যাঁ, এটা। আর এটা হচ্ছে যে আইসিডির কমপ্লিকেশন কি, আমি আসছি, আলট্রাসাউন্ড কমপ্লিকেশন কি হতে পারে, হাউ টু ইন্ট্রোডিউস আইসিডি, কি করে ইন্ট্রোডিউস, সেটা থাকবে আইসিডি। একটা 10 ইয়ার্স, একটা 5 ইয়ার, মনে থাকবে তো, একটা 10 ইয়ার্স, একটা 5 ইয়ার দেখা যাবে। যদি তুমি রেখে দাও বেশি দিন, কিছুই হবে না, এফেক্টিভিটি ওদের অনেক বেশি থাকে, ওদের এফেক্টিভিটি অ্যাকচুয়ালি ফেলিওর ওগুলো হয় না। আচ্ছা, কপার 380 মাল্টিডোজ, এই ডিফারেন্সটা একটু পড়ে দিবি, এই ডিফারেন্সটা। তারপর নেক্সট হচ্ছে যে ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ ইপিল, সবসময় তো ইয়েতে দেখতে পাচ্ছিস টিভিতে, কি যেন নাম বলে টিভিতে সবসময়, অলওয়েজ কি নাম রে ওটা, কি নাম, হ্যাঁ, আইপিল, আইপিল সবসময় বলছে। ওরা আবার হোল মান্থের কন্ট্রাসেপটিভ বের করেছে ওই কোম্পানি। যাই হোক, নেবোরোজেস্টারফিল 150, জানিস তো, সিঙ্গেল ট্যাবলেট। আর কি কি আছে, জুপিস মেথড, আর কি ওরাল কনট্রাসেপশন আছে, হ্যাঁ, আর কি আছে, আইসিডি আছে, ইউনিপ্রিস্টল। ইউনিপ্রিস্টল অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো ড্রাগ, এফেক্টিভ ড্রাগ। ইউনিপ্রিস্টল হচ্ছে ভেরি এফেক্টিভ ড্রাগ। কটা আছে জিজ্ঞেস করতে পারে। হ্যাঁ, ট্যাবলেট। অন্তরা ইঞ্জেকশন, অন্তরা ইঞ্জেকশন কতদিন ছাড়া নেবে? 3 মাস ছাড়া নেবে। কত ডোজ অন্তরা ইঞ্জেকশনে? এর আবার একটা ইয়ে বেরিয়েছে, সাবকিউটানাস বেরিয়েছে অন্তরা ইঞ্জেকশন। দেখেছো অন্তরা ইঞ্জেকশন, এই যে অন্তরা ইঞ্জেকশন। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ছায়া। ছায়া হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেন্টকোমেন। কি বলেছিলাম? 3 মনের নাম। একজন মন হচ্ছে মালা, আর একটা হচ্ছে ছায়া, আর একটা হচ্ছে 3টা। এগুলো সব গভর্নমেন্ট সাপ্লাই। মালা, ছায়া অ্যান্ড অন্তরা, এই 3টে মনে রাখবি। আর ছায়া কিন্তু উইকলি দিতে হয়। ছায়া হচ্ছে প্রথমে উইকলি, তারপরে এইটা তোদের গভর্নমেন্ট সাপ্লাই নয়, কিন্তু এটা থাকবে। সেরাজিল, যেটা যে বললাম যে পোস্টমর্টম পিরিয়ডে কি ট্যাবলেট দেবে, ইঞ্জেকশনটা বলি ডিএমপি। সেরাজিট, দ্যাট ইজ দ্য ডেসোজেস্ট্রল ইঞ্জেকশন, প্রোজেস্ট্রন ওনলি পিল, বড় একটা নাম বল, তুই ভালো বলছিস, দ্যাট ইজ দ্য সেরাজিট। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে কন্ডোম। কন্ডোমের আদার দেন কন্ট্রাসেপটিভ, ইট প্রিভেন্টস দ্য, হ্যাঁ, পিপিএ। আরে তার আগে বল যে প্রিভেন্ট দ্য এসটিডি। এইচআইভির যুগে যেখানে যে এসটিডি 1 নম্বরে, পিপিইতে অনেক দূরে চলে গেছি, আল্ট্রাসাউন্ডে ওরা ইউজ করে চলে গেছি, ওগুলো চলেছে।
আগে বল যে কন্ডোমের আর কি ইউজ আছে। এই প্রত্যেকটা ড্রাগে যেমন ওসিপিলের একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ইউজেস অফ দ্য ওটিসি। প্রথম তো বলি কন্ট্রাসেপ্টিভ, তার মানে হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ দ্য ওসিপিল অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য আদার প্লেসেস হোয়াট ইট ইজ ইউজড। যেমন যে ডিউবিতে ইউজ করা হয়, এন্ডোমেট্রিয়াস ইউজ করা হয়, পলিসিস্টিক ওভারিতে ইউজ করা হয়, এইগুলো দেখে নিবি। ওই কোশ্চেনগুলো বানানো আছে অ্যাকচুয়ালি আমার ইয়েতে, দেখবি ওই কোশ্চেনগুলো শুধু পড়ে যাবে, আর কিচ্ছু লাগবে না, ওই কোশ্চেনগুলো বানানো আছে দেখবি। যে স্পেসিমেন গাইনোকোলজি ফাইব্রয়েড, আমাদের দুটো স্পেসিমেন আছে, এই স্পেসিমেনগুলো আমাদের ফাইব্রয়েডটা এখনো তৈরি হয়নি, দু একদিনের মধ্যে পেয়ে যাবো। কিন্তু এইটা দেখ ফাইব্রয়েড, এই স্পেসিমেনে কি তোকে জিজ্ঞেস করবে যে 1 নম্বরে জিজ্ঞেস করবে, এই স্পেসিমেনে জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট ইজ দি স্পেসিমেন। তুই ডিসক্রাইব করবি যে মাউন্টেড স্পেসিমেন শোয়িং দ্য হিস্টেক্টমি, কি অপারেশন হয়েছে, এটা হিস্টেক্টমি, কি ধরনের অপারেশন, তুই দেখবি যে ওভারি দুটো আছে কিনা, তাহলে হচ্ছে টোটাল হিস্টেক্টমি বা দ্যাট সিম্পল হিস্টেক্টমি। মানে টোটাল মানে কি, বডি বাদ গেছে, সার্ভিস বাদ গেছে, দেখছিস এতে ওভারি নেই। আচ্ছা, তারপরে কি আছে, শোয়িং এ প্যাথোলজি দ্য সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড। হ্যাঁ, এরকম তোকে ডিসক্রাইব করতে হবে যে কি দেখছো, কি অপারেশন হয়েছে, পেশেন্টটা কি নিয়ে এসেছিল। কি করে বলবো স্যার কি নিয়ে এসেছিল, তার কত বয়স, স্যার আমি বলতে পারি একটা স্পেসিমেন থেকে বলা যায়। তুমি একটা অ্যাটলিস্ট বলতে পারো যে পেশেন্টের যেহেতু সালপিং উপরেক্টমি করা হয়নি, তার মানে পেশেন্টটা প্রিমেনোপজাল বলতে পারো। পেশেন্টটা যেহেতু হিস্টেক্টমি করা হয়নি, তার মানে তুমি বলতে পারো এই যেহেতু হিস্টেক্টমি করা হয়েছে তাহলে ফ্যামিলিটা কমপ্লিটেড, তার মানে প্যারাস পেশেন্ট প্রিমেনোপজাল। তুই যদি বলেছিস, তুই বই পড়ে গেছিস, হ্যাঁ ইনফার্টিলিটি পেশেন্ট, ইনফার্টিলিটি তুমি হিস্টেক্টমি তোমার জেলে ঢুকিয়ে দিবে, তাই না? তুমি ইনফার্টিলিটি তুমি হিস্টেক্টমি করে দেবে আগেই, তাই না? অতএব সেইটা তোমার মাথায় রেখে বলতে হবে যে পেশেন্টটা কি নিয়ে এসেছিল, বলে যে বিল্ড আপ দ্য কেস। তারপরে হচ্ছে যে এটা কি অপারেশন করা হয়েছে, তোদের এখন ডিটেলস এই যে এই পেশেন্টের যদি আইডিয়াল অপারেশন কি হয়, এটা কিন্তু হিস্টোস্কোপিক মায়োমেক্টমি আইডিয়াল কেস। হিস্টোস্কোপিক মায়োমেক্টমি যদি ইয়াঙ্গার এজ পেশেন্ট হতো। হোয়াট আর দ্য আদার অল্টারনেট, অলরেডি ফাইব্রয়েড তোরা পড়ছিস, হোয়াট আর দ্য আদার ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, এবার হাউ উইল ইউ প্রসিড দ্য হিস্টেক্টমি জিজ্ঞেস করতে পারে, নট নাও। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে মাল্টিপল ফাইব্রয়েড, এটা হচ্ছে ওভারিয়ান সিস্ট, এই পেশেন্ট থাকবে, এই পেশেন্টটা এখানকারেরই, স্পেসিমেনটা থাকবে, এর থেকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যা যা বলেছে ওভারিয়ান সিস্টে। হ্যাঁ, ওভারিয়ান সিস্ট হচ্ছে প্লাসেন্টা আমি পড়িয়েছি, আমি ওদের একটা ব্যাচকে পড়েছি প্লাসেন্টা। আর আমি আর বলছি যে ডিসকয়েড, তাই না? ডিসকয়েড এটা কি বলবি, নাম কি বলবি, বারবার বলছি যে এটার নাম কি বলবি। তোকে যদি স্পেসিমেনটা দেখতে হলে বলবি যে ইট ইজ এ স্পেসিমেন অফ দ্য প্লাসেন্টা উইথ মেমব্রেনস অ্যান্ড আম্বিলিক্যাল কর্ড। তিনটে কথা বলতে হবে, প্লাসেন্টা উইথ মেমব্রেনস অ্যান্ড আম্বিলিক্যাল কর্ড, নর্মাল ওয়েট কত, কোনটা ম্যাটারনাল সারফেস, কোনটা ফিটাল সারফেস, নর্মাল ওয়েট কত, ফাংশনস অফ দ্য প্লাসেন্টা, ছোটো করে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য প্লাসেন্টা। তারপরে হচ্ছে যে কখন প্লাসেন্টা পুরো টেক ওভার নেয়, 12 উইক্সের পরে নেয়, 12 উইক্সের পরে। এবং এটা অ্যাবনর্মালিটি অফ দ্য ফিলামেন্টাস ইনসার্চার প্লাসেন্টা, সার্কামভ্যালেন্ট প্লাসেন্টা, লার্জ প্লাসেন্টা কখন হয়, স্মল প্লাসেন্টা, এই তো কোশ্চেন। এতগুলো 150টাকে তখন আমাকে তো কোশ্চেন বের করতে হবে, একটা পেশেন্ট দুটো পেশেন্ট থাকলে। লার্জ প্লাসেন্টা কখন হয়, তাহলে ডায়াবেটিসে হয়, ইডাইথোপ্লাস্টোসিসে হয়, মাল্টিপল প্রেগনেন্সিতে হয়। ছোটো প্লাসেন্টা কখন হবে, পিটাম লিভারে এমনিতেই ছোটো প্লাসেন্টা হবে, গ্রোথ রেস্ট্রিকশনে থাকলে ছোটো প্লাসেন্টা হবে, গ্রোথ রেস্ট্রিকটিভ প্লাসেন্টা, এইটা বলতে, এইভাবে তোকে বলতে হবে। ফিলামেন্টাস ইনসার্শন, তারপরে হচ্ছে যে প্লাসেন্টা সাবস্টিটিউশনটা, যা যা অ্যাবনর্মালিটি প্লাসেন্টা যদি নিচের সিচুয়েশনে থাকে কি বলবে, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, যদি ইউটারাস ইনভেড করে কি বলবে, প্লাসেন্টা অ্যাক্রিডা। লার্জ নাম্বার অফ কোশ্চেন্স আছে প্লাসেন্টা থেকে। তাহলে এটা এই যে প্লাসেন্টা, এটা কোন সার্ভিস, এটা হচ্ছে ম্যাটারনাল সার্ভিস। তারপর হচ্ছে এই মাল্টিপল, অ্যাকচুয়ালি উইথাউট মাল্টিপল প্রেগনেন্সি অবস্টেটিস হয় না, জানিস তো। কারণ এখন মাল্টিপল প্রেগনেন্সির ইম্পর্টেন্স হলো এটা যে দুটো আম্বিলিক্যাল কর্ড আছে, লার্জ প্লাসেন্টা, দুটো আম্বিলিক্যাল কর্ড আছে, লার্জ প্লাসেন্টা উইথ দ্য মাল্টিপল প্রেগনেন্সি। এবং এই মাল্টিপল প্রেগনেন্সি যে অনেক কোশ্চেন হয়, যেমন তোদেরকে যদি জিজ্ঞেস করে, তোদের ওরালে জিজ্ঞেস করে যে এটা এই মাদারের কি কমপ্লিকেশন, তারপর পরে আসছি মাদারের কি কমপ্লিকেশন। আমি পড়িয়েছি তোদের অনেকবার যে দুটো এপিপিএইচ মনে রাখবি, একটা হচ্ছে যে অ্যানিমিয়া, হ্যাঁ দুটো বাচ্চা শেয়ার করছে, পিএইচ হচ্ছে পলিফাইডেমনাস, তারপরে হচ্ছে যে প্রিএক্লামসিয়া, তারপরে হচ্ছে যে হাইডেমনাস। হ্যাঁ, এই এই মানে দুটো তুমি এইগুলো, এই মাদারের কমপ্লিকেশন। আর যদি কিছুই মনে রাখে, তারপরে তো আরও অনেক কমপ্লিকেশন আছে, যে প্রিটার্ম ডেলিভারি আছে, পরে হচ্ছে যে প্রিটার্ম ডেলিভারি আছে, হচ্ছে যে ফিটাল কমপ্লিকেশন। সবসময় ফিটাল কমপ্লিকেশন যদি জিজ্ঞেস করে যে হঠাৎ যে ফিটাল কমপ্লিকেশন, এনি অপশন দিচ্ছে, যা যা কমপ্লিকেশন হয় মাথা রাখবে এটাতে হয় কিনা। ফিটাল লার্জ স্মল বিবি হতে পারে, গ্রোথ রিস্ট্রিকশন হতে পারে, ফিটাল আইডি হতে পারে, অ্যাসপেক্টেড বিবি হতে পারে, কনজেনিটাল, এক্ষেত্রেও হতে পারে কনজেনিটাল অ্যানোমালি,
হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট। তো মাল্টিপল প্রেগনেন্সিতে অনেক কোশ্চেন আছে, আর পার্টিকুলারলি যখন আরও হায়ার লেভেলে যাবে থেকে মাল্টিপল প্রেগনেন্সি তোমাকে ডিটারমাইন করতে হবে, যে কারণ ওটাতে মনোজাইগোটিক, জাইগোসিটি ইজ নট দ্য কোরিয়নিসিটি, দ্যাট ইজ দ্য মনোকোরিয়নিক ও ডাইকোরিয়নিক, এটাকে তোমাকে ডিটারমাইন করতে হবে। এটা দেখে মেমব্রেন দেখে করা যায়, 4টে মেমব্রেন পাবলে 2টো আলাদা, অনেক সময় ফ্লিউজ প্লাসেন্টা বা 2টো আলাদা, ওদের কমপ্লিকেশনস কম। সেটা কখন আমরা ফার্স্ট ডিটারমাইন করতে পারবো 11 to 30 days। আমি গোয়িং নট ডিটেল, এবং প্লাসেন্টাটা দেখেও আমরা কানেক্টেড ডায়াগনোস করতে পারবো প্লাসেন্টাটা দেখে, কারণ এটা অনেক কমপ্লিকেশন আছে। ফিটাম লেভেল ইজ ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, কনজেনিটাল অ্যানোমালি হচ্ছে, প্লাসেন্টা মাল্টিপল প্রেগনেন্সি কি বাড়ছে? ডেফিনেটলি বাড়ছে। তার ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে ওভুলেশন ইন্ডাকশন ড্রাগ অ্যান্ড দ্য এআরটি, মাল্টিপল নাম্বার অফ এখন অনেক বেড়ে গেছে মাল্টিপল। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে এইচমোলের স্পেসিমেন আছে আমাদের, রেডি হচ্ছে, দিয়ে দেবো এইচমোল, এটা থাকবে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এইচএসজি ক্যানোলাটাই দিয়েছি এই কারণে, হ্যাঁ এইচএসজি, হ্যাঁ এইচমোল, এই দুটোই তো স্পেসিমেন, প্লাসেন্টা আর এইচমোল। মোলার প্রেগনেন্সি ছোটো ছোটো গ্রেপস আছে, ওটা গ্রেপস আছে, এটা কিন্তু এখানে থাকবে না, আমি এখানে থাকবার জন্য স্পেসিমেন তোরা দেখে নিবি, নেক্সট উইকে পেয়ে যাবি স্পেসিমেনটা এখানে, যেটা থাকবে, তাহলে তোর অ্যাকাস্টমড হয়ে যাবে। তারপরে হচ্ছে যে ডক্টর অর্পিতাই লাস্ট উইকে একটা করেছে এইচ মোলার প্রেগনেন্সি, খুব গুড হিস্টেক্টমি করেছে, ওটা দ্যাট উইল বি প্রিজার্ভ। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এইবারে দেখ এইচএসজি ক্যানুলাটা কেন আমি এটাকে শুরু করলাম এটা দিয়ে, কারণ এইচএসজি তোদের মাস প্লেট থাকে, এইচএসজি প্লেটের, এটা হচ্ছে যে এইচএসজি এক্স-রে ইন গাইনোকোলজি, এইচএসজি অ্যান্ড কপারটি, এই দুটো থাকবে, এবং সব কমন কোশ্চেন দেখবি, ভেরি কমন কোশ্চেন। তুই এই কোশ্চেনটা একটা পাবি যে এইচএসজি আর কপারটির মধ্যে একটা গাইনিতে একটা পাবি, আর ওখানে আল্ট্রাসাউন্ড ইউজুয়ালি ইন দ্য অবস্টেটিক্স। এইচএসজি হোয়াট ইজ দিস, দে এক্স-রে হিস্টোসালপিনোগ্রাফি কি আছে, শোয়িং দ্য পেলভিস, আর কি দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ যে বাইলেটারাল টিউবস পেটেন্ট। কেন করা হয়েছিল পেশেন্টটা, যে পেশেন্টটা ইনফার্টিলিটি নিয়ে এসেছিল, ইউজুয়ালি অন্য কারণও হতে পারে, বা স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন হয়েছে সেজন্য হতে পারে। কি দেখতে চেয়েছো, ফ্যালোপিয়ান টিউব আর ইউটেরাইন ক্যাভিটি। তাহলে ফ্যালোপিয়ান টিউব ছাড়া ফ্যালোপিয়ান টিউব আর কিভাবে দেখা যায়, এই যে সোনোসালপিনোগ্রাফি আর ল্যাপারোস্কোপি, এই কমন কোশ্চেন। আর হচ্ছে যে এই যে আর কি ফ্যাক্টর আছে ইনফার্টিলিটিতে, হাজব্যান্ড ও সিমেন, আর হচ্ছে টিউব ওভারিন, এই তো 3টে জিনিস। এটা বাচ্চা আসতে গেলে কি লাগে, সিমেন, আর সেকেন্ড হচ্ছে টিউব নর্মাল থাকতে হবে, আর টিউব নর্মাল থাকতে ওভুলেশন হতে হবে, আর রেগুলার দে উইল বিট, তাই না, রেগুলার পার্টিকুলারলি ফার্টাইল কোটা দে, তাহলেই তো এটা মানে ইনফার্টিলিটি ইভ্যালুয়েশন হলো। বড় কোশ্চেন কিছু নয় তো। এটা দেখো ইউনিল্যাটারাল ব্লক আছে, ইউনিল্যাটারাল ব্লক, এই যখনই প্যাথোলজি হবে তখনই জিজ্ঞেস করবে ইউনিল্যাটারাল ব্লক, এটা কি করবে, এটা কি করতে পারার স্কোপ আছে, ব্লক আছে ইউনিল্যাটারে। যখনই কোনো ব্লক থাকবে প্যাথোলজি, ইউ হ্যাভ টু ডু এ ল্যাপারোস্কোপি। বেস্ট হচ্ছে যে ল্যাপারোস্কোপি করে দেখা সত্যিকারের ব্লক আছে কিনা। যদি এরকম ইউনিল্যাটারাল ব্লক থাকে আর একটা পেটেন্ট থাকে, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন। এটা কি, এটা হ্যাঁ বাইকোর্নেট কি, এটা বাইকোর্নেট না, এটা সাবসেপ্ট, এটা সেপ্টেড ইউটারাস। এই যে অ্যাঙ্গেলটা দেখছিস ভিসেবেট, কম অ্যাঙ্গেল, অ্যাকুইট অ্যাঙ্গেল, এটা হচ্ছে যে সেপ্টেড ইউটারাস। সেপ্টেড ইউটারাস বাইকোর্নেট তুই বললি কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবি, আমি কোশ্চেন অ্যান্সার করছি, হ্যাঁ কি করে, হ্যাঁ আর ল্যাপারোস্কোপি করে দেখতে হবে, বাইকোর্নেটে কি হবে, দুটো আলাদা আলাদা ইউটারাস তো, ল্যাপারোস্কোপি ইন্ডেন্টেশন থাকবে, আর সেপ্টেডে কিছু থাকবে না, কন্ট্রোলটা ফান্ডা। এই যে দেখ, এইটা হচ্ছে যে দেখেছিস, এটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এগুলো থাকবে পরীক্ষায়। আবার এই এটা হচ্ছে কপারটি, মিসিং কপারটি। এই যে এই পেশেন্টটা প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে কি, এক্স অফ দ্য পেলভিস শোয়িং এ কপারটি, বা আইসিডি বলবি, মানে এখানটা কপারটি বলতেই পারে। তো এটা কেন হঠাৎ ছবিটা করতে গেলে, কি কারণে করতে গেলে, পেশেন্ট অ্যান্সারটা কি হবে, যে মিসিং থ্রেড, কারণ মিসিং থ্রেড এসেছিল, থ্রেড ওই জন্য পেশেন্টটা পাচ্ছিল না। এটা কি কমপ্লিকেশনস হতে পারে, এটা তুমি বলতে পারো, এটা দেখে এটা কি দেখে এটা বলতে পারো যে এটা ইন্ট্রোউটেন আছে না এক্সট্রাউটেন আছে, দেখে বলা যাবে, ভেরি ডিফিকাল্ট, বলা যাবে না। তাহলে কি করে করবে, সিম্পল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে বুঝতে পারো। আগে অনেক রকম মেথড ছিল, আল্ট্রাসাউন্ড করে বুঝতে পারে, আল্ট্রাসাউন্ড করে যে ইন্ট্রোউটেন কন্টার, এর কি কমপ্লিকেশনস হতে পারে, কপারটি যদি ভেতরে থাকে, ওই কপারটিতেও কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, কমপ্লিকেশন কি হতে পারে। একটা হচ্ছে যে পেন অ্যাবডোমেন হতে পারে, তারপর হচ্ছে যে ব্লিডিং হতে পারে, অ্যাবডোমিনাল ব্লিডিং হতে পারে, পারফোরেশন হতে পারে, তারপর হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি হয়ে যেতে পারে, ফেলিওর হতে পারে। তার থ্রেডটা কেন পাওয়া যাবে না, ওটা নর্মালি থ্রেডটা কেন পাওয়া গেল না, এতে এটা আছে, তাহলে এই যে দেখ থ্রেডটা কেন পাওয়া গেল না, যে টুইস্টিং অফ দ্য কপারটি হয়ে গেছে, এটাতে টুইস্টিং হয়েছে, অথবা কি হতে পারে থ্রেডটা ছিঁড়ে গেছে,
ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে গেছে এমন হতে পারে, অথবা প্রেগনেন্সি হয়ে গেছে, অথবা পারফোরেশন হয়ে গেছে, হোয়াট আর দ্য কজ অফ দ্য মিসিং থ্রেড। এই কোশ্চেন, সিম্পল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ, তবে যদি থাকে অ্যাবডোমিনালি কি করবে, এটা বেটার টু রিমুভ, এটা ফরেন বডি তো, তাহলে ওখানে অ্যাডিশন হবে, বেটার টু রিমুভ বেস্ট বাই দ্য ল্যাপারোস্কোপ। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে অপারেশনিক অপারেশন, ডিএনএ, এপিসোটমি, অপসেটিক, এই 3টে অপারেশন। আমি কুইক করবো কারণ আমার 15 মিনিট টাইম আছে। ডিএনই, এপিসিওটমি, ফরসেপস অ্যান্ড ভেন্টুস, এইটা হচ্ছে অপসেটিকে থাকবে। ডিএনই অলরেডি ডান, ডিএনই। এপিসোটমি সিজার অলরেডি দেখিয়েছি, দেখ এইটা এপিসোটমি সিজার আর কোকার সার্জারি, এই দুটো তোদের অপসেটিক্সে থাকবে। আর থাকবে এপিসোটমি সিজার, এই যে এপিসোটমিতে আসছি। আর কিন্তু ভেন্টুস আর ফরসেপস, এটা কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ব্যাচকে পড়িয়েছি, কিছু কিছু কোশ্চেন দেবো ভেন্টুস আর ফরসেপস। এই যে এপিসোটমি, টাইপস অফ দ্য এপিসোটমি, মেডিও ল্যাটারাল, ম্যাটারনাল, হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে পেরিনিয়াল ইমপ্লান্টেশন মাস্ট এপিসোটমি কখন দেবে, জাস্ট বিফোর ক্রাউনিং দ্য পেরিনিয়াম বিকামস থ্রেটেন্ড টু রাপচার, বলতে হবে যে কখন তুমি দেবে। এবং ইট ইজ নট নাও ম্যান্ডেটারি, এখন এপিসোটমি যে ম্যান্ডেটারি তা নয়, ম্যান্ডেটারি অনেক সময় দেখতে হবে যে যদি হয়ে যায় উইথাউট এপিসোটমি করো। আমি তো ওদের ভিডিও দেখিয়েছি যে এপিসোটমি না করেও ডেলিভারি করা যায়। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে রাইট, এটা হচ্ছে যে লেফট, এটা হচ্ছে যে লেফট। কী করে ঢুকবে, যে ওই যে মোটা ব্রান্ডেনটাকে দেওয়া হবে। আর যে স্ট্রাকচারস ইনসাইড অফ দ্য এপিসোটমি, এটা তো দেখালাম যে স্ট্রাকচার ইনসাইড, তো দেখালাম অস্কি কোশ্চেনই দেখালাম যে স্ট্রাকচার ইনসাইড। আর হচ্ছে যে এপিসোটমি রিপেয়ার 3টে লেয়ারে করা হচ্ছে, ভ্যাজানাল মিউকোসা, পেরিনিয়াল মাসেল, পেরিনিয়াল স্কিন। হচ্ছে যে কমপ্লিকেশনস অফ দ্য এপিসোটমি, শুধু ভালভাল হেমাটোমা একটা, শুধু তাই না, আরও হতে পারে, ভালভাল হেমাটোমা হতে পারে, পরে হচ্ছে যে ইনফেকশন হতে পারে, নন ইউনিয়ন হতে পারে, হ্যাঁ, পরে ডিসপেরোনিয়া হতে পারে, অনেক কমপ্লিকেশনস আছে, সেগুলো তোমরা পড়তে পারো। ককার সার্জারি পড়ছো, কচার নয় কিন্তু, ইট ইজ ককার। ককার সার্জারি দুটো কাজ, একটা হচ্ছে যে কর্ড ক্ল্যাম্পিং, একটা হচ্ছে যে কর্ড ক্ল্যাম্পিং, আর একটা হচ্ছে আরেকটা কি কর্ড ক্ল্যাম্পিং, আর একটা আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন। এই যে দেখো, ক্ল্যাম্পিং অফ দ্য আম্বিলিকর, ক্ল্যাম্পিং অফ দ্য আম্বিলিকর, আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন, এই যে করা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল রাপচার অফ মেমব্রেন। করে দেয়, বসুন, ওয়েলকাম, উনি অনেক দূর থেকে এসেছেন, কলকাতা থেকে, উনি বলেছিলেন থাকবেন আর কি, কিন্তু কাজটা তোদের এত আর্লি। ক্ল্যাম্পিং অফ দ্য আম্বিলিকল কর্ড, হচ্ছে যে রিগলিস শর্ট ফরসেপস, এটা তোদের দেওয়া হবে পরীক্ষায়। রিগলিস ফরসেপস, হাউ টু হোল্ড দ্য ফরসেপস অ্যান্ড ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ফরসেপস, কী করে সাইড ডিটারমিনেশন করবে। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে লো ফরসেপস, ফরসেপস ডেলিভারি ট্র্যাকশন, এটা ভেন্টুস। আমি 3টে ব্যাচকেই পড়িয়েছি। এই যে ফ্লেকশন পয়েন্ট, ছবি আঁকবি সবাই, ফ্লেকশন পয়েন্টের ছবি আঁকবি, ফ্লেকশন পয়েন্টের অ্যাডভান্টেজেস অফ দ্য ফ্লেকশন পয়েন্ট, আর হচ্ছে যে এই যে ভেন্টুস। এখনকার নাইলনই ইউজ করা হয়, তাই না, এখন আর মেটালিক ইউজ করে না। ভেন্টুসটা এটাই দেওয়া হবে তোদের, তাই না, ভেন্টুস এই যে এইটাই তোদের দেওয়া হবে, এই জিনিসটাই আছে আমাদের এখানে, ভেন্টুস এইটাই দেওয়া হবে তোদের, তোদের পরীক্ষাতে ওইটাই থাকবে। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে তোর এটা ভেন্টুস হলো ড্রাগের এখনো অনেক রয়ে গেছে, আর অনেক কিছু আছে। ম্যাক্সাল, অক্সিটোসিন, মিথার্জিন, মিসোপোস্টল, কার্বিটোসিন, কার্বোপ্রস, কর্টিকোস্টেরয়েড, ডাইনোপ্রস্টল, মিপিপ্রেস্টন আর ল্যাভেট্রোল ইঞ্জেকশন। এগুলো তোদের কালকে এইচওডি প্রফেসর ব্যানার্জি তোদের দিয়ে দিয়েছে সবাইকে, কী কী ড্রাগ থাকবে, এটা পড়ে নিবি। এই যে দেখ, ড্রাগের মধ্যে কোশ্চেনগুলো আমি ইম্পর্টেন্ট বলে দিচ্ছি। ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের একেবারে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, কারণ ইট হ্যাজ রিডিউস দ্য ম্যাটারনাল মর্টালিটি। ইউজেস eclampsia, severe preeclampsia, the prophylaxis, eclampsia to control the আর severe preeclampsia তে prophylactic, হ্যাঁ, preterm labor as tocolytic, and হচ্ছে যে fetal neuroprotection, 3টে ইউজ, 3টে বা 4টে যাই লিখি। হ্যাঁ, এটা নিউরোপ্রোটেকশন ইউজুয়ালি বিফোর 30 উইকসে নিউরোপ্রোটেকশন, তারপরে ওটা কাজ করে না, ওটা 30 বা 30 উইকসে আছে। ডোজটা পিচার, মানে পিচার হচ্ছে IM আর জুসপান হচ্ছে IV। মনিটরিং, এটা ইম্পর্টেন্ট। নিজার রেসপিরেটরি রেট, ইউরিন আউটপুট, অ্যান্টিডোট ইজ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, তারপরে হচ্ছে অক্সিটোসিন। এই অক্সিটোসিনের ইউজ কিন্তু অনেক কিছু আছে, যেমন অক্সিটোসিনে তুই বলে দিলি যে লেবারে ইউজ করে, শুধু বললে হবে না, এটা ফার্স্ট বলতে হবে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ থার্ড স্টেজে, ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য পোস্টপার্টাম হেমারেজে, ম্যানেজমেন্ট ইন কেস অফ ইনকমপ্লিট অ্যাবর্শন যেখানে হচ্ছে সেখানে, ম্যানেজমেন্ট ইন কেস অফ এইচ মোবল যে কোনো ব্রিডিংয়ে, এই কথাগুলো তোমাকে বলতে হবে সব। ইন্ডাকশন অফ দ্য লেবার শুধু নয়, ইন্ডাকশন অফ দ্য লেবার, ইন্ডাকশন অফ দ্য এই MTP, মেডিকেল টার্মিনেশন। এবং লেবারে
ইন্ডাকশন অ্যান্ড অগমেন্টেশন দুটোই বলতে হবে নর্মালি। আর পিপিএইচ এর ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজ লিভার প্রোফাইল্যাক্টিক্যালি, আর একটা হচ্ছে যে পোস্ট পিপিএইচ এর ম্যানেজমেন্ট অক্সিটোসিন। আর মেথারজিন, এটা মেথারজিনও করে। মেথারজিন নেভার ইউজ অ্যান্টিনাটাল পেশেন্ট, সবসময় পোস্টপার্টাম হেমারেজে এবং অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট থার্ড স্টেজে। এগুলো হাফ লাইফ কত, এটা পড়ে দেখবি বইয়ে, যে কোনো জায়গায় পেয়ে দেখবি যে তার হাফ লাইফ কত, তার কতক্ষণ থাকে, কি ড্রাগ কমপ্লিকেশন কীভাবে প্রিজার্ভ করবে। যেমন অক্সিটোসিনকে তোমাকে সবসময় কোল্ড চেনে প্রিজার্ভ করতে হবে। মেথারজিন ইজ নট নেসেসারি, বাট তার একটা সার্টেন টাইম আছে, ডাইরেক্ট আসতে পারো। তারপরে কার্বোপস্ট F2 আলফা, এটা হচ্ছে যে পোস্টপার্টাম হেমারেজে, ভুল করে বলবেন অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য থার্ড স্টেজে। কার্বোপস্ট ইজ ইউজড ইন কেস অফ পোস্টপার্টাম ম্যানেজমেন্ট। অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য কার্বোপস্ট ইউজ নট রেকমেন্ডেড, ইউজ করা হয় না। ডাইনোপ্রোস্টাল জেল ফর ইন্ডাকশন অফ দ্য লিভার। তারপর এটা হচ্ছে যে কর্টিকোস্টেরয়েড ফর পার্টিকুলারলি 34 উইক্সের আগে যদি হয় দেওয়া হয়, পর মাদারকে দেওয়া হবে ফিটাল ম্যাচুরিটি। আচ্ছা, প্যাশেন্টটা এটা এখানে চলে এলো। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইন অবস্টেটিক্স, এটা চলে এলো। আচ্ছা, তাহলে কার্বোটেশন একটা আছে। কার্বোটেশনটা আমি ছবিটা দিইনি, দিতে আজকে কালকে রাত্রে অনেক রাত্রি জেগে এটা করেছি কালকে এগুলো। যে কার্বোটেশনটা তোরা বলবি যে কার্বোটেশন ইজ ইউজ অনলি ফর দ্য ইন দ্য অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য লিভার প্রোফাইল্যাক্টিক, এখনো নট রেকমেন্ডেড ফর দ্য পিপিএইচ। তার মানে যেমন ওদিকে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন মানে F2 আলফা, ইট নট ইউজ ইন দ্য পিপিএইচ, not in prostaglandin F2 alpha, it is not for the active management of liver. Carbidocin only for the active management of the liver, not for PPH. F2 alpha কখন আর মিসোপ্রস্টল এর ইউজ ভীষণ। মিসোপ্রস্টল কেন এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আল্ট্রাসাউন্ড দেখ, আল্ট্রাসাউন্ড এটা কি দেখে বোঝা যাচ্ছে? নর্মাল আল্ট্রাসাউন্ড কতগুলো তোমাকে দিতে হতে পারে। এটা অ্যাকচুয়ালি এটা কি বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার, নাথিং। বাইপ্যারাটাল ডায়ামিটার এগুলো দেওয়া হবে তোদের। তারপরে হচ্ছে যে বিবিটি, এই যে বাইপোলার ডায়ামিটার, এটা কি আছে কে বলতে পারবি? তাহলে এই তো ওভারল্যাপ ডায়াগনোসিস কি সাইন, কি ডায়াগনোসিস? পার্লিং সাইন আর ডায়াগনোসিস। অরিজিনালি এটা কিন্তু এক্সরেতে হয়েছিল, তাই না? তা এখন তো আল্ট্রাসাউন্ড, এখন এক্সরে তো আল্ট্রাসাউন্ড করা হয় না। তাহলে পার্লিং সাইন আইএফডির কি ম্যানেজমেন্ট করবে? ইন্ডাকশন হচ্ছে মেন। তারপরে আইএফডি, এটা কি? টুইন প্রেগনেন্সি। তাহলে টুইন প্রেগনেন্সি, এটা ডেলিভারি টুইন প্রেগনেন্সি যা কমপ্লিকেশন বলছিলাম। আর টুইন প্রেগনেন্সি, এটা আর্লি টুইন প্রেগনেন্সি, তাই তো? আর্লি টুইন প্রেগনেন্সি এগুলো থাকবে পরীক্ষা। এটা লেখাই আছে পিএল ইন্টারনাল লসের কাছে, কি প্লাসেন্টা ইন্টারনাল লসের কাছে যদি থাকে তো এটা কি? প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, যে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, এটা স্নোস্টর্ম অ্যাপিয়ারেন্স, তাই না? আচ্ছা, বনি পেলভিসটা আমি জট করে একটু বলে দিই। দেখ কি কোশ্চেন থাকবে বনি পেলভিস। ফার্স্ট হচ্ছে ফিটাস অ্যান্ড ফিটাল স্কাল। এটা হচ্ছে যে ট্রান্সফার ডায়ামিটারগুলো আমি ডিটেলসে এটা পড়িয়েছি তোদের, যারা প্রত্যেকটা ক্লাসে পড়ানো হয়েছে। যাদের পড়ানো হয়নি তারা আমাদের বলবি, এখানে আমাদের খুব ভালো সব ফ্যাকাল্টি আছে, যে বললেই যে যার ক্লাসে পড়িয়ে দেবে যে ডিফারেন্ট ডায়ামিটার্স অফ দ্য পেলভিস অ্যান্ড ডিফারেন্ট প্রেজেন্টেশন, ডিফারেন্ট parts, that is the presenting part of the pelvis, face, brow and vertex. What is vertex? আমি জানি না তোদেরকে ওটা অ্যাভেলেবেল করে কিনা। ওইগুলো যেগুলো পড়িয়েছি ওটা দেখলাম ভালো ওরা করেছে, বা স্যারদের ওই ম্যাডামদের যেগুলো করিয়েছে অনেক ভালো করেছে। ডিফারেন্ট এরিয়াস আর অ্যান্ট্রোপোস্টার ডায়ামিটার। তারপরে হচ্ছে যে ডিফারেন্ট অ্যাটিচিউডে ডিফারেন্ট প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ডিফারেন্ট ডায়ামিটার, ডিফারেন্ট অ্যাটিচিউডে ডিফারেন্ট ভার্টেক্স সাব অক্সিপিটো প্রেগমাটিক, ভার্টেক্সে অক্সিপিটো ফ্রন্টাল হতে পারে, ব্রাও হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার 14 সেন্টিমিটার মেন্টোভার্টিক্যাল, আর হচ্ছে ফেসে হচ্ছে যে সাবমেন্টো ব্রেগমাটিক সেম ডায়ামিটার, সেম লেংথ অফ দ্য ডায়ামিটার। আর হচ্ছে হাউ টু হোল্ড দ্য পেলভিস ইন পজিশন, একবারে এটা ধরে পড়িয়েছি তোদের আমি, যারা যে ব্যাচে পড়িয়েছি, যে হাউ টু হোল্ড দুটো কি করে হোল্ড করবে পজিশন, মনে আছে তো? 55 ডিগ্রি, আর অ্যান্টিঅসিপিটার ওইটা হচ্ছে যে সেম করোনাল ওইটা থাকবে। হাউ টু ট্রেস দ্য বনি ল্যান্ডমার্ক ABCD, এই যে এটা আমি আর ডিটেলসে বলবো না। বনি ল্যান্ডমার্ক, এই ABCD তোদের বনি ল্যান্ডমার্কটা বলা হয়, বনি ল্যান্ডমার্ক। ট্রেস দ্য পেলভিক ইনলেটের বনি, এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে। তারপরে হচ্ছে যে 8 সেগমেন্টস অফ দ্য পেলভিস আর ডিফারেন্ট পজিশন অফ দ্য পজিশন, 8 সেগমেন্ট আর ডিফারেন্ট পজিশন, মানে 8টা পজিশন হতে পারে। পজিশন কাকে বলে, লাই কাকে বলে, আর হচ্ছে কি করে হোল্ডিং দ্য ফিটাল স্কাল, হোল্ডিং দ্য ফিটাল স্কাল অ্যান্ড অরুন্ধতির বাবা, অরুন্ধতি কোথায় আছে? আচ্ছা আছে, ওর বাবার ছবি, বাবার হাতের ছবি, বাঁকুড়ার শিবশঙ্করের, ও জানে
পুরোহিতের বাবার হাতে দেখতে পাবি। আর লেফট অক্সিপুটো অ্যান্টিরিয়ার পজিশন, তাই না? লেফট অক্সিপুটো, এবং যখন ফেলবি হেডটাকে ধরবি সবসময়, টাইম নেই, হেডটাকে যখন ধরবি তখন এটাকে সবসময় ফিঙ্গারটা বলেছি ফোরামেন ম্যাগনামে, এটা ভুল করবি না, তাহলে কিন্তু ব্রিচ হয়ে যাবে। আপনাকে ফোরামেন ম্যাগনামে, আর এটাকে সবাই ঢুকিয়ে দিবি ভেতরে। এইখানে তো মেকানিজম হয় না, মেকানিজম তো এইখানে ভেতরে হয়, শুধু এনগেজমেন্ট পয়েন্ট তো ওখানে, তারপরে তো বাকিটা রেস্ট অফ দ্য মেকানিজম, তাই না? আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে কার্ডিনাল মুভমেন্ট, আমি এগুলো কুইক চলে যাচ্ছি, সবাই পড়েছি, এটা এসডি ক্লাসে পড়া আছে। এনগেজমেন্ট, ডিসেন্ট, ফ্লেকশন, ইন্টারনাল রোটেশন, এক্সটেনশন, প্রিসিডেড বাই ক্রাউনিং, রেস্টিটিউশন এন্ড এক্সটার্নাল রোটেশন। দেখো এনগেজমেন্ট কাকে বলে, আমি যাচ্ছি না ডিটেলসে। এনগেজমেন্ট ফ্রম বিলো, ডিসেন্ট উইথ ফ্লেকশন, এই যে লং আর্ম শর্ট আর্ম থেরাপি, ফ্লেকশন হচ্ছে, যেটা রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে লং আর্মে সেটা উঠছে আর ওটা নামছে, এভাবে ফ্লেকশনটা হচ্ছে। তারপরে ইন্টারনাল রোটেশন হবে, আর হচ্ছে ডিসেন্ট উইথ ফ্লেকশন, তারপরে ইন্টারনাল রোটেশন, তারপর হচ্ছে ক্রাউনিং। ক্রাউনিং কাকে বলে? এনগেজমেন্ট হচ্ছে ইনলেটে ম্যাক্সিমাম বাইপার ডায়ামিটার, আর ক্রাউনিং হচ্ছে ভালো আউটলেটে, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার ক্রাউনিং। আর হচ্ছে ডেলিভারি অফ দ্য মডিফাইড রিজন ম্যানুভার, মানে এই যে বলেছি যে শুধু থার্ড স্টেজটা তোদের দিয়েছি মানেই, মানে সাজেশন মানেই ব্যাপারটা তা নয়, তোরা ফার্স্ট স্টেজ পাঠোগ্রাফে তো সবই আসবে, আর এটাও এই ফিটাস পেলভিস তো সেকেন্ড কেস আসবে, হ্যাঁ, লং কেস হয়তো আসবে না, নাও আসতে পারে, এই পরে তো পরীক্ষায় আসবি, কিন্তু এগুলোও তো এদের পড়তে হবে এগুলো। তারপরে হচ্ছে হেড ইজ বন্ড বাই এক্সটেনশন, তাই না? হেড ইজ বন্ড বাই এক্সটেনশন, তারপর রেস্টিটিউশন, তাই তো, রেস্টিটিউশন, তারপর এক্সটার্নাল রোটেশন। The head is delivered by extension, restitution, external rotation, delivery of the shoulder, anterior shoulder hinges first, posterior shoulder delivery, followed by the completion of the delivery of the anterior shoulder. Pautography, this is I think the last part. Pautography. The pautography is the composite graphical definition of first stage. Composite graphical definition of all the events of the labor, including maternal condition, fetal condition, and progress of labor in relation to time. Pautography. The central feature is the direction. কোনটা কোন জায়গায় আছে তোকে এটা দেখে নিবি, এটা বই থেকে পড়ে নিবি। ওপরটা উপরে চাইল্ড ডিভিশন অফ দ্য পেশেন্ট, এটা হচ্ছে যে ফিটাল কন্ডিশন, তারপরে হচ্ছে যে এইখানে হচ্ছে মেমব্রেন স্ট্যাটাস অ্যান্ড মোল্ডিং, এইখানে হচ্ছে ডাইলেটেশন, এটাই সেন্ট্রাল ফিচার। তারপরে হচ্ছে যে এইখানে টাইম রেকর্ড করা হয় এই জায়গাটাতে, আর এই জায়গাটাতে হচ্ছে যে কি ড্রাগ দেওয়া হচ্ছে, ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন, তারপর হচ্ছে কি ড্রাগ দেওয়া হচ্ছে, এইটা হচ্ছে যে ম্যাটার্নাল কন্ডিশন, উপরে ফিটাল, এখানে হচ্ছে যে মিটাল কন্ডিশন। পাটোগ্রাফি অরিজিনালি আমি ছোট্ট করে বলে দিই, 1954 এটা হচ্ছে যে পাটোগ্রাফিটা লঞ্চ করেছিল। তারপরে যেটা হলো এটা হচ্ছে যে মডিফাইড কম্পোজিট পাটোগ্রাফি হচ্ছে যে মোস্ট প্রবাবলি 1988-এ। তারপরে যেটা মডিফাইড, এটা হচ্ছে মডিফাইড পাটোগ্রাফি, মডিফাইড পাটোগ্রাফি। আর অরিজিনালি যেটা হচ্ছে ফ্রিডম্যান, নামটা হচ্ছে ফ্রিডম্যান। আচ্ছা, ফ্রিডম্যান মানে সবাই স্মরণ করে ফ্রিডম্যানকে 1954-এ। তারপর হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে মডিফাইড, তার আগে কম্পোজিট ছিল, হ্যাঁ, সেটাকে তারপরে সিম্পলিফাইড হলো, এখন হচ্ছে লিভার কেয়ার গাইড, লিভার কেয়ার গাইড মরণ, অনেক কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে, এই যে বাদ দেওয়া হয়েছে অনেক কিছুই, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে এই যে বিশেষ করে যে অ্যালার্ট লাইন, অ্যাক্সিস লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে। এইটা তোদের পরীক্ষায় লাগবে, যে হু লিভার কেয়ার গাইডে তোদের জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনের জন্য দেওয়া হবে, যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স ফ্রম দ্য সিভিয়ার পার্টি, কোনো ফিল আপ করা কিছুর জন্য এই মুহূর্তে থাকবে না, যে এই পয়েন্টগুলো তোকে বলতে হবে যে কী কী ডিফারেন্স। এখানে সেকেন্ড ক্লেজ ইনক্লুড হয়, এখানে ওই যে রেসপেক্টফুল ম্যাটারনিটি কেয়ার, হ্যাঁ, এই যে উপরে সাপোর্টিভ কেয়ারটা দেওয়া আছে, দেখবি এখানে সাপোর্টিভ কেয়ার আছে, 7টা সেকশন আছে। ডিটেলসে টাইম থাকলে বলে দিতাম, যদি পরে পরীক্ষাটা হয়ে যায়। সেকশন 1, সেকশন 2, দেখবি সেকশন 2 হচ্ছে সাপোর্টিভ কেয়ার, এই যে এটা ছিল না। তো লেবার প্রোগ্রেস তো ইম্পর্টেন্ট আছে, মেডিকেশন শেয়ার, ডিসিশন মেকিং, এটাও ছিল না, ডিসিশন মেকিং না। আর সেকেন্ড স্টেজে ইনক্লুড হয়, ওখানে পড়ে নিবি যে কটা পয়েন্ট আছে। তারপরে এক্সারসাইজটা এটা পড়ে নিবি, আর টাইম নেই, আমি 5 মিনিটে বলে দিচ্ছি। দেখ, এটা হচ্ছে যে অন অ্যাডমিশন টু হসপিটাল হোয়াট আজ দ্য ক্লক টাইম, সেটা কোথার থেকে দেখবি, যে কখন, এইখানে লেখা থাকবে উপরে, দেখবি এইখানে দেখবি লেখা থাকবে। হোয়াট আজ দ্য সার্ভাইকাল ডাইলেটেশন 9 AM, টাইমটা কি বলেছি, টাইমটা এইখানে লেখা থাকে, ওটা অ্যাডমিশন টাইম, এখানে টাইম 9 AM থেকে দেখতে হবে। এই যে এইটা হচ্ছে সার্ভাইকাল অ্যাকশন লাইন এই লাইন, এই যে ডাইলেটেশনটা ক্রস চিহ্ন থাকে, হ্যাঁ,
ওইখানে দেখতে হবে 9-এ উপরে গিয়ে যে তখন কতটা ডায়ালাইটেশন ছিল। এই যে লাইন এইটাকে এখান থেকে 1 থেকে 10 আছে, মানে এটা কিন্তু খুব অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে করেছে। এই 1 থেকে 10-এ এটা যেমন সেন্টিমিটার ডায়ালাইটেশন আছে, আবার ডিসেন্টও আছে। ডিসেন্ট মানে কিন্তু পিভি করে নয়, এটা যে পার অ্যাবডোমেন ক্রিস্টাল মেথড, যেটা পার অ্যাবডোমেনে হাত দিয়ে যে 5টা দেওয়া আছে, হ্যাঁ, ফিফথ ফিঙ্গার আছে, দেখবি ভালো করে, ফিফথ ফিঙ্গার আছে। যে ডিসক্রাইব দ্য ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড ডিউরেশন, এই যে এটা রিটেন কন্ট্রাকশন অ্যাট 11 AM, হোয়াট ইজ দ্য ফিটাল হার্ট রেট অ্যান্ড স্ট্যাটাস অফ দ্য মেমব্রেনস। এই যে ফিটাল হার্ট রেটটা উপরে, মেমব্রেনটা হচ্ছে এইখানে, এখানেও মল্লিকটা দেওয়া আছে। মেমব্রেনটা থাকলেই তার কালার দেওয়া থাকবে ওখানে, মেমব্রেনটা ক্লিয়ার মানে ভালো, আর যদি মেকোনিয়াম স্ট্যান্ড থেকে এম লেখা থাকবে মেকোনিয়াম স্ট্যান্ড, তার মানে খারাপ। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ অ্যালার্ট লাইন অ্যাকশন? সো হোয়ার বিপি অ্যান্ড পালস রেট টেম্পারেচার, এই যে বিপি আর পালস রেট টেম্পারেচার, এটা হচ্ছে ইয়ে। আর ড্রাগ দেওয়া আছে, যে ড্রাগগুলো এখানে দেওয়া হয়, মানে কী কী ড্রাগ দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে নর্মাল পার্টোগ্রাফি, বুঝলে তো? এই ছবিটা দেখে এটা হচ্ছে নর্মাল, সব কিছু স্পন্টেনিয়াস ভ্যাজানাল ডেলিভারি হচ্ছে এখানে লেখা আছে নর্মাল পার্টোগ্রাফি। হ্যাঁ, অ্যান্সার টু এক্সারসাইজ 1, এগুলো দেখবি অ্যান্সার পেয়ে যাবি বইয়ে, অ্যান্সার টু এক্সারসাইজ 1। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস? এইটা কি ডায়াগনোসিস দেখ, এখানে ডায়াগনোসিস দেখেছিস আগেরটা দেখলে তো টাইম নেই, আমার আধ ঘন্টা টাইম হয়ে গেলে হয়ে যেত, তা 10 মিনিটে আমি দেখে দিচ্ছি। এটা কি আছে, এই দেখ, এই যে পেশেন্টটার এখানে একটা জিনিস দেখ প্রোগ্রেস করছিল, কিন্তু অ্যালার্ট লাইনটা, কারণ অ্যালার্ট লাইন হচ্ছে ওইটা যদি বেরিয়ে যায়, তার মানে হচ্ছে ইউল বি অ্যালার্ট। অ্যাকশন মানে তোমাকে ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন হতে হবে, অ্যালার্ট মানে তোমাকে তখনই একটা কিছু করতে হবে, বিরাট কিছু নয়, সিজার টিজার নয়, কিছু করতে হবে। তুমি দেখো এইখানে এটা বেরিয়ে গেছে, এই জিনিসটা দেখো, এই যে লাইনটা এটা বেরিয়ে গেছে, আচ্ছা, অথচ প্রোগ্রেস করছে না সেরকম। তার কারণটা যদি দেখো, এই যে মায়োমেট্রিয়াল কন্ট্রাকশনটা কম, তখন যদি ইউট্রাইন ইনার্সিয়া হয় তখন কি করবে? অক্সিটোসিন দেবো, অক্সিটোসিন দিয়েছি, দিয়ে কন্ট্রাকশনটা বাড়িয়েছি, ভ্যাজানাল ডেলিভারি হয়ে গেছে। তার মানে এটা ডায়াগনোসিস ইনঅ্যাডিকুয়েট ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন। ফটোগ্রাফি খুব সহজ জিনিস, খুব একটা জটিল না। ইনঅ্যাডিকুয়েট, এইটা দেখো, এই যে এইটা দেখো, সরি, যে এইটা দেখো, এইটা এইখানে কি ডায়াগনোসিস হয়েছে দেখো, এইখানে আর কোনো রকমই বাড়ছে না, ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাকশন হয়েছে। এখানে লাইকার মেকোনিয়াম স্ট্যান্ড হয়ে গেছে, এখানে কন্ট্রাকশন হচ্ছে না, তখন কি করবে? হ্যাঁ, ডায়ালাইটেশন আর হচ্ছে না, মেকোনিয়াম স্ট্যান্ড লাইকার, ম্যাক্সিমাম ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন, তখন কি সিজার করতে হবে, তার সিজারে ডেলিভারি হয়েছে, তার মানে প্রোগ্রেস হচ্ছে না। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অবস্ট্রাক্টেড লেবার? দ্যাট ইজ দ্য, আমি বলেছি, আমি অবস্ট্রাক্ট পড়িয়েছি লেকচার ক্লাসে, ইট ইজ দ্য নন প্রোগ্রেস অফ লেবার, হ্যাঁ, ইভিন ইন স্পাইট অফ দ্য গুড ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন, সেখানে আছে, যেখানে অবস্ট্রাক্টেড লেবার। আর হচ্ছে অবস্ট্রাক্টেড লেবার, এইটা হচ্ছে লাস্ট স্লাইড, যেটা হচ্ছে যে সিটিজি, তোমাদের এমনিতে দেওয়া হবে না, তোমরা শুধু এটা দেখে রাখো, এটা কি সিটিজি, নো নিড অফ ইন্টারপ্রিটেশন অ্যাট দিস মোমেন্ট, হ্যাঁ, নো নিড অফ ইন্টারপ্রিটেশন। থ্যাংক ইউ, উইশিং অল দ্য বেস্ট। আর এভরিথিং কভার করেছি তো, সব কভার করেছি তো, তোরা ছিলি না সামনে, আমি এবার শুরু থেকে করেছি। আমাদের এভরিথিং উইল বি বেনিফিটেড। তোরা এরপরে যদি মাঝে, এই পরীক্ষার মাঝে টাইম পাস যদি মনে হয় যে গ্রুপে বলবি, স্যারেরা আছেন, প্রফেসর দাসগুপ্ত আছেন, ছোট সভা আছে, ডক্টর অর্পিতা আছে, সবাই আছে, আমাদের জুনিয়র টিচাররা, অলওয়েজ রেডি টু হেল্প ইউ। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ।